Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna हरे हरे Hare कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे वेलकम कृष्ण प्रभु दंडवत हृदय प्रणाम। पूर्वक નું સ્વાગત છે યસ ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ વેલકમ પ્રભુ થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ हरे कृष्ण प्रभु मुकेश जी। प्रभु जय श्री बा परमार माताजी हरे उर्मिला कृष्ण साधु प्रभु। माताजी तेजल माताजी मुकेश हरे कापड़िया कृष्ण प्रभु प्रभु जी। कल्पेश परमार प्रभु पायल शाह माताजी जागृति भालिया माताजी व्रजरानी विनीता माताजी अश्विन पटेल प्रभु हिरल हर्ष माताजी एंड जय किशोरी माताजी जयेंद्र मेवाड़ा प्रभु जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी एंड मुकेश प्रभु नैना माताजी नीता माताजी रीना देसाणी माताजी विमला व्रजरानी माताजी पूर्वी नायक माताजी सचिन पित्रोड़ा प्रभु वेलकम खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે આપ સૌ વહાલા વૈષ્ણવોનું प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम स्वीटी सूरत वाला माताजी हरे कृष्ण वेलकम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत माताजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम वेलकम અને શરૂઆત प्रभु जी। કરશું હરે કૃષ્ણ તો શ્રીમદ ભાગવતમ બેઝિક કોર્સ 18 દિવસ 18 અધ્યાય हाँ। 48મી બેચ જેમાં આજે हरे આપણે कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુ વેલકમ જેમાં આજે આપણે આખરી પડાવ એટલે કે આજનો છેલ્લો અધ્યાય 18મા અધ્યાય તરફ આપણે આજે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આજે આ જ્ઞાન યજ્ઞ એ પૂર્ણ થશે બરાબર તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને આપણે આજે અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું જય શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जय श्री प्रणाम। परमार प्रभु हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, जय श्री दंडवत परमार प्रणाम। माताजी नैना माताजी डॉक्टर अर्चना चौहान माताजी परेश शाह प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बीना माताजी हरे कृष्ण मुक्ति कृष्ण प्रभु माताजी जी, दंडवत। जीवेश्वर कृष्ण प्रभु આમ તો હું દંડવત પ્રણામ ને લાયક નથી તમે ખાલી પ્રણામ કહો ને તો ખરેખર મને ગમે દંડવત પ્રણામ આપણે ગુરુ મહારાજ ને કરીએ છીએ પ્રભુપાદજી ને કરીએ વધારે યોગ્ય રહે તો અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ નૈના માતાજી ટેસના માતાજી પરેશા પ્રભુ માનસી માતાજી જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ हरे અને कृष्ण प्रभु યશ जी। પ્રકાશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે જય કૃષ્ણ શ્રી પ્રભુ. બા પરમાર માતાજી હરે કૃષ્ણ દર્શના ભટ્ટ માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુ વેલકમ જયેન્દ્ર પ્રભુ હિના હરે મેવાડા માતાજી હરે કૃષ્ણ બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી 48મી બેચ લેવલ 1 અને ભગવદ ગીતાનો આજે 18મો અધ્યાય અને આજે આ લેવલ 1 જ્ઞાન યજ્ઞ અહીં પૂર્ણ થશે આવતીકાલથી લેવલ 2 સેમ ટાઈમ શરૂ થશે તો તમે તમારી ક્વિઝ ને બધું આજે આપી દેજો જેથી તમે આગળ લેવલ 2 માં જોડાઈ શકો સોહિની માતાજી હરે કૃષ્ણ વેલકમ એન્ડ વિરલ શુક્લા પ્રભુ હેતલ હરે કૃષ્ણ વાસ્યા પ્રભુ जी। માતાજી હરે કૃષ્ણ માતાજી એન્ડ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ નમ્રતા માતાજી ઓકે મીનાક્ષી વ્યાસ માતાજી કોમલ કિરણ ગૌર માતાજી કલ્પના મેવાડા માતાજી હરે ચલકી કૃષ્ણ ઉપાધ્યાય પ્રભુજી. માતાજી હરે કૃષ્ણ જલ્પા જોશી માતાજી હિરણમય કેશવી માતાજી હિરલ પાઠક માતાજી હેતલ જોશી માતાજી हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण डॉक्टर दीप्ति पट माताजी दीपल माताजी दीपक पटेल प्रभु दर्शना હરે भट्ट કૃષ્ણ माताजी પ્રભુજી. हरे कृष्ण બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ શરૂઆત કરશો 18મો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતા નું સૌથી લાંબુ ચેપ્ટર આખી ભગવદ ગીતામાં સૌથી વધારે શ્લોક આ અધ્યાયની અંદર છે 78 શ્લોક છે બરાબર લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા તો ખાલી 78 શ્લોક વાંચી જાય ને તો 1 કલાક જતું રહે સમજાવવાનું તો બહુ દૂર પણ ખાલી શ્લોક વાંચીએ તો 1 કલાક થાય બરાબર આપણે અધ્યાયનું સાર ગ્રહણ કરવાની કોશિશ કરીશું 1 કલાકની અંદર અત્યાર સુધી આપણે 17 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ તો ગઈકાલનો જે અધ્યાય 17મો આપણે ભણ્યા અને 17મા અધ્યાયમાં ઘણું બધું પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપણને ગઈકાલે પ્રાપ્ત થયું કે આપણી શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ આપણે અન્ન કેવું ગ્રહણ કરવું જોઈએ બરાબર આપણે યજ્ઞ આપણો તપ અને આપણે જે કરીએ છીએ દાન બરાબર તો ભગવદ ગીતા બહુ ક્લિયર છે બરાબર ભગવદ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે બરાબર અને સંપૂર્ણ જગત માટે છે સંપૂર્ણ સમાજ માટે છે ભગવદ ગીતા એવું નથી કે કોઈ હિન્દુઓ માટે છે કે સનાતની માટે છે
આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને ક્યારેય એવું નથી કહેતા કે અર્જુન તું હિન્દુ છે એટલે તને ભગવદ ગીતા આપું છું, કે અર્જુન તું સનાતની છે એટલે તને ભગવદ ગીતા આપું છું. એ ભગવદ ગીતા બધા માટે છે, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ. જે કોઈ ભગવદ ગીતા વાંચે, સમજે, બરાબર, તો એનું જીવન પરિવર્તન થાય ને થાય, એમાં કોઈ શંકા નથી. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આખા વિશ્વની અંદર, બરાબર, અલગ અલગ મત, પંથ, સંપ્રદાયના લોકો, અલગ અલગ ધર્મના લોકો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, બરાબર. કારણ કે ભગવદ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. ભગવાન કૃષ્ણ બધાના પિતા છે. હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, બરાબર, માને કે ના માને. જેમ બાળક રિસાઈ જાય તેમ કહી દે કે ભાઈ હું જુદો થઈ જાઉં છું, તો કે જે પિતા છે મટી નથી જવાના. પિતા છે, પિતા રહેવાના છે, હતા અને છે. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, બરાબર, ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે. આદિ અનાદિ કાળથી ભગવદ ગીતા છે, એવું તો નથી કે હમણાંથી છે. ઓકે, બાકી બધા જે કઈ ધર્મ નું હમણાં જોવો તો 1400 વર્ષ, કે ઈસાઈ જે ક્રિશ્ચન છે તો 2000 વર્ષ, મુસ્લિમ છે તો 1400 વર્ષ, બરાબર. તો આ બધા 2000 વર્ષની અંદરના બધા નવા નવા ધર્મ છે. એની પહેલા હતું તો કે માત્ર સનાતન ધર્મ. આજે પણ જ્યાં ખોદકામ થાય તો ત્યાં મૂર્તિ નીકળે તો સનાતન ધર્મના જ વિગ્રહ નીકળે, બરાબર. તો આ સનાતન ધર્મ આદિ અનાદિ છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આદિ અનાદિ છે, ભગવદ ગીતા આદિ અનાદિ છે. અને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તો ગઈકાલે આપણે આ બધું પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન ભગવાને આપણને આપ્યું, અને એ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાનના અંતે ભગવાને એક શબ્દમાં આખી ભગવદ ગીતાને કન્ક્લુડ કરી, ઓમ તત્ સત, બરાબર. અત્યાર સુધી ભગવદ ગીતા ભણ્યા, ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગથી આપણે સમજતા આવીએ છીએ કે ભાઈ જે કઈ કરીએ એ સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખીને કરીએ. ઘણી વખત ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણને કન્ફ્યુઝન થાય કે અધ્યાય તો કર્મયોગનો છે, એમાં પ્રભુજી એમ કે છે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખો. આગળ જ્ઞાન આવે તો કે ભાઈ અધ્યાય તો જ્ઞાન છે, પણ પ્રભુજી એમ કે છે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખો. આગળ ધ્યાન યોગ આવે, અષ્ટાંગ યોગ આવે, તો આપણે વાત થઈ કે ભાઈ ધ્યાન અને અષ્ટાંગ ખાલી હોય તો શુષ્ક છે, પણ એમાં યોગ શબ્દ લાગે તો એમાં કૃષ્ણ આવી જાય સેન્ટરમાં, બરાબર. તો જે ધ્યાનની અંદર કૃષ્ણ છે, બરાબર, જે યોગની અંદર કૃષ્ણ છે, તો એ અલ્ટિમેટ ભક્તિ છે. તો અત્યાર સુધી આપણે આ વસ્તુ ભણ્યા છીએ કે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂકો, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂકો, બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરો. એ જ વસ્તુ ભગવાને 17મા અધ્યાયના અંતે ગઈકાલે કન્ક્લુડ કરી દીધું કે અત્યાર સુધી મેં જે કઈ સમજાવ્યું, જે કઈ શીખડાવ્યું, એ બધું જ ઓમ તત્ સત. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે તત્વમસી, તેમના માટે, અને સત એટલે શાશ્વત, બરાબર. તો જે ઓમ, જે સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બધું જ તેમના માટે, બરાબર. તો સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે કઈ ક્રિયાઓ થાય બધી કોને સેન્ટરમાં રાખીને થવી જોઈએ? કૃષ્ણ. એટલે આજે 18મો અધ્યાયના પૂર્ણાહુતિમાં ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બરાબર, મારા એકલાના શરણે આવો, બધું છોડો, હું કહું એટલું કરો, બધું છોડો. તો એવો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગની આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. જેમ તમે જોયું તો બીજા અધ્યાયની અંદર બધું જ હતું, એમાં 18મો અધ્યાય છે, રિવિઝન છે. આની અંદર પણ બધું જ છે, બરાબર. અલગ અલગ પ્રકારના બધા જ્ઞાન છે, અને આ ચેપ્ટરને કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર કહેવામાં આવે છે. અને ગીતાનો સાર પણ, બરાબર, અલ્ટિમેટલી કન્ક્લુઝન, બરાબર, ત્યાગની ઉપસહાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, સાર સ્વરૂપે. ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે જે 5 વિષયો ભણ્યા હતા, શ્રદ્ધા, અન્ન, યજ્ઞ, તપ અને દાન. આજે એવા બીજા 6 વિષયો ભણવાના છીએ, જેમાં પેલું ત્યાગ, બીજું જ્ઞાન, ત્રીજું કર્મ, ચોથું કર્તા, પાંચમું બુદ્ધિ, અને છઠ્ઠું સુખ, અને 7મું છે વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર. પણ આ બધું જ જો ભણીએ ને બધાના પ્રકાર આપણે લઈએ તો આ ક્લાસ 2-2.5 કલાક 3 કલાક ચાલી શકે. તો એ આપણે રાખ્યું છે લેવલ 2માં પેન્ડિંગ. તો આમાંથી મોટું જે કઈ ચર્ચાઓ છે આજે આપણે લઈશું, બરાબર. 18મા અધ્યાયમાંથી કે તમને અધ્યાયનું સાર મૂળરૂપ સમજાય જાય એ આપણે જરૂર પ્રયત્ન કરીશું. પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન બોલી રહ્યા છે, અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેસી નિષૂદન. અર્જુન કહે છે કે એ મહાબાહો, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. એ કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન, સંન્યાસ આશ્રમ વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અર્જુનનો. અને આમ જોવા જાવ તો આ પ્રશ્નનો જવાબ એટલે 6થા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. ભગવાન ત્યાંનો જવાબ તો આપ્યો જ છે, પણ મેં તમને કીધું એમ કે અહીંયા ભગવદ ગીતાની અંદર આવેલા જે મહત્વના જે ઉપદેશો છે,
એનું અહીંયા રિવિઝન થશે આજે ફરીથી, અને અર્જુન એ બધું રિવાઇન્ડ કરાવડાવશે, ભગવાન પાસે ફરીથી બોલાવડાવશે. બરાબર. તો આ એક શ્લોકની અંદર અર્જુન ભગવાનને મહાબાહો કહે છે, ભગવાનને કેસી નિષૂદન કહે છે, અને ભગવાનને ઋષિકેશ પણ કહે છે. એક શ્લોકમાં 3 સંબોધન. આવું શું કામ હશે? કારણ કે અર્જુનને ખબર હતી કે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે જે ઓમ તત્સત વાળા જે શ્લોક આવ્યા ને, ત્યાં ભગવદ્ ગીતા 17મા અધ્યાયના અંતે પૂર્ણ થઈ. બરાબર. અને ત્યાં કામ પૂરું થયું એટલે ભગવાન રેડી થયા કે અર્જુન ભાઈ હવે શું કરવું છે, યુદ્ધ કરવું છે કે શું? બરાબર. એટલે ભગવાને ત્યાં બોલવાનું બંધ કર્યું ને ભગવદ્ ગીતા ત્યાં પૂર્ણ કરી. અને ભગવાન બરાબર આગળ વધવા લાગ્યા તો અર્જુન કહે છે કે ઉભા રહો, હે કેસી નિષૂદન, હે મહાબાહો, હે ઋષિકેશ. મારા પ્રશ્ન છે, હજી થોડો ડાઉટ છે, તમે અહીંયા પૂર્ણ ના કરો, હજી થોડા પ્રશ્ન છે, થોડું લઈ લો. ભગવાનને કે છે અર્જુન પ્રશ્ન એ પૂછી શકે જે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ સાંભળતા હોય, જે પોતાનો સમય એમાં આપીએ અને નોટ બનાવતા હોય, પોતાનો બુદ્ધિનો ઉપયોગ એમાં કરતા હોય, પોતાનું ચિંતન, પોતાનું મન કૃષ્ણને અર્પણ કરતા હોય, તો એને પ્રશ્ન થાય. અને પ્રશ્ન થવા જોઈએ. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે ક્લાસ સાંભળીએ ને તો કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન આપણને થવા જોઈએ, પણ પ્રશ્ન એવા હોવા જોઈએ જે અધ્યયને રિલેટેડ હોય, અને બીજું પ્રશ્ન એવા હોવા જોઈએ કે જે આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે. હંમેશા યાદ રાખો, પ્રશ્ન એવા હોવા જોઈએ કે તમે પૂછેલા પ્રશ્ન થકી તમારો અને આપનાર જે વક્તા છે જે જવાબ આપે, એ જવાબ થકી જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ હોય એની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય, આવો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. બરાબર, પ્રશ્ન થવા જોઈએ. તો અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે, ને અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાનને કે છે તમે તો કેસી દૈત્યનો વધ કર્યો હતો ને, તમારું નામ કેસી નિષૂદન છે. તો મારા મનમાં હજી એ કેસી નામનો, શંકા નામનો જે દૈત્ય છે, આનો વધ તમે નહીં કરો? કરીને જાઓ. મહાબાહો ઉભા રહો, તમે તો ખૂબ બલશાલી છો. હે ઋષિકેશ, તમે તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો. બરાબર. તમારું નામ ઋષિકેશ છે, તમે તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકો છો. તો મારી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ નહીં કરો? મારા મનને તમે શાંત નહીં કરો? બરાબર. એટલે કહે છે કેસી નિષૂદન ઋષિકેશ. ત્યારે ભગવાન બોલે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યાનમ કર્મણા ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુહુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુર ત્યાગમ વિચક્ષણાહ. ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દે તો વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે, ભગવાન નહીં. ભગવાન અલગ અલગ ઓપિનિયન આપે છે કે ભાઈ બધું છોડો. આજકાલ તો આમ જોવો તો સંન્યાસ એટલે કે નાશપ્રાય વસ્તુ થઈ ગઈ છે. લોકો સંન્યાસ તરફ વિચારતા પણ નથી. ઇવન ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને લોકો ભક્તિ નથી કરી શકતા, તો સંન્યાસ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ. બરાબર. તો વિચારી જ નથી શકતા કે બધું છોડી શકાય. બરાબર. બધાને એમ જ છે કે આ બધું મારે ભોગવવાનું છે. બસ મનુષ્ય જન્મ શેના માટે થયો છે? તો કે ખાવું પીવું ને મજા કરવા માટે. ભાઈ મજા કરી લો ને, આવતો જન્મ ક્યાં થયો, નો થયો, શું થયો, કોને ખબર? મજા કરો ને ભાઈ. લોકોની ભોગવવાની વૃત્તિ મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ખૂટતી નથી. જોઈએ છીએ ને ઘણી વખત મરણ પથારીએ પડ્યા હોય, ખીર ખાવાનું મન થાય, શીરો ખાવાનું મન થાય, ચોકલેટ ખાવાનું મન થાય, ગોલા ખાવાનું મન થાય, અમુક જગ્યાએ ફરવા જવાનું મન થાય. બરાબર. અમુક વ્યક્તિને મળવાનું મન થાય કે આને બોલાવી દો, ઓને બોલાવી દો, આ જગ્યાએ મને લઈ જાઓ, પેલી જગ્યાએ મને લઈ જાઓ, મને આ ખાવાનું આપો, પેલું ખાવાનું આપો. વ્યક્તિને એમ થાય કે આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે બસ ભોગવવા માટે જ મળ્યું છે, તો મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું ભોગવી લઉં, કઈ બાકી ના રહેવું જોઈએ. તો સંન્યાસ વિશે આ લોકો વિચારી જ નથી શકતા કે સંન્યાસ પણ આજ લઈ શકાય. એમ બહુ અઘરું છે. એટલે અર્જુન પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રભુ સાચો સંન્યાસ કોને કહેવાય? તો ભગવાન કહે છે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત બધાનો કાર્યનો ત્યાગ કરો. અને વિદ્વાનો કદાચ સંન્યાસ કહેતા હશે. બરાબર. પણ એ સાચો સંન્યાસ નથી. સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરવો ને, આને બુદ્ધિશાળી લોકોએ ત્યાગ કીધો છે. કર્મ કરવાનું છે. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. બરાબર. પત્ની છોડો, બાળકો છોડો, બિઝનેસ છોડો, કામ ધંધો છોડો, અને બસ જંગલમાં જતા રહીએ. અને ત્યાં જઈને ભક્તિ ના કરીએ, ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર ના કરીએ, જપ ના કરીએ, તો આને સંન્યાસ નથી કીધો. સંન્યાસી તો એને કહેવાય કે જે સંન્યાસ લીધા પછી એની પાસે સમય ખૂટે, સમય વધે નહીં.
એની પાસે સમય ઓછો પડે, એને 24 કલાક ઓછા પડે, કારણ કે એના વિશ્વમાં રહેલા બધા જ જીવો એ સંન્યાસ લઈ લે એટલે બધા એના બાળકો છે, અને બધા જ બાળકોને જ્યાં સુધી એ ભગવત ધામ ના પહોંચાડે ત્યાં સુધી એને ઊંઘ ના આવે, ત્યાં સુધી એને જમવાનું પણ યાદ ના આવે, મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સંન્યાસી છે કામ કરે, બરાબર. તો એ કર્મ કરે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, પ્રચાર કરે છે, દિવસ રાત કર્મ કરે છે, બુકો પ્રિન્ટિંગ કરાવે છે, હાથમાં બુક લઈને ખંભે ઠેલા નાખીને બરાબર બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જાય છે, ભગવદ્ ગીતા આપે છે બધાને, પ્રસાદ વેચવા જાય છે. સંન્યાસીનો મતલબ બિલકુલ નથી, ભગવાન એવું કહે છે કે કર્મ છોડો, કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. કર્મ તો કરવાનું જ છે, પણ એના જે ફળની આસક્તિ હોય ને એ છોડીએ તો એ ત્યાગ છે, બરાબર. કારણ કે શાસ્ત્ર ત્યાં સુધી કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો ક્યારે છોડવા નહીં. 5મા શ્લોકમાં જો ભગવદ્ ગીતાની અંદર ઉપદેશ ઘણા બધા છે, પણ ડાયરેક્ટ જે આદેશ છે ને એ બહુ ઓછા છે, અને આ શ્લોકમાં ભગવાનનો એક ડાયરેક્ટ આદેશ છે, યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ, કોઈ દિવસ તમે છોડતા નહીં, યજ્ઞ, દાન અને તપ. કારણ કે આ કેવા છે તો કે પાવનાની મનીષિણામ, મહાન જે ઋષિઓ હોય, મનીષીઓ હોય, મહર્ષિઓ હોય, એને પણ પાવન કરે, એને પણ શુદ્ધ કરે, એ છે યજ્ઞ, દાન અને તપ, બરાબર. તો કોઈ દિવસ યજ્ઞ, દાન, તપ ના છોડવા જોઈએ. તમને એમ થાય કે પ્રભુજી કાલ તો તમે કહેતા હતા કે આ યજ્ઞ જે છે એ તો કળિયુગમાં થાય નહીં, અને આજે તમે એમ કહો છો કે યજ્ઞ તો છોડવાનું નથી. તો યજ્ઞ કયો કરવાનો છે તો કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, બરાબર. યજ્ઞ પછી દાન. તો આપણે વાત થઈ કેવી રીતના દાન કરવાનું ગઈકાલે, ક્યાં દાન કરવાનું, કોને દાન કરવાનું. પણ એમ થાય કે ભાઈ સંન્યાસીઓ કેવી રીતના દાન કરી શકે, તો સંન્યાસીઓ નામ જપ યજ્ઞ કરી શકે ને, માળા કરી શકે, ભગવાનના નામનો જપ કરી શકે. પછી દાન કરી શકે સંન્યાસીઓ. શેનું દાન કરી શકે બોલો? સંન્યાસી શેનું દાન કરે સમાજને? તમારા માટે પ્રશ્ન. શેનો? એમનો સમય આપી અને ગૃહસ્થીઓને જ્ઞાન આપણા આપે. માટે સમય આપણે પણ દાન આપી શકીએ. સંન્યાસીઓ જ્ઞાન. શેનું દાન આપી શકે? તપનું જ્ઞાન. જ્ઞાન. જ્ઞાનનું. જ્ઞાન. સંન્યાસીઓએ પોતાની જે સાધના ના બળે જે જ્ઞાન, ભગવત ભક્તિનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ને એનું દાન કરે. તો આ દાન છે, બરાબર, સંન્યાસીઓ. અને સંન્યાસીઓ તપના કાર્યો ક્યારે ના છોડ. સંન્યાસીઓ તપસ્વી થવું જોઈએ, બરાબર. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, એકાદશીના ઉપવાસ, ચાતુર્માસના ઉપવાસ, એક ટાઈમ જમવું, ઓછું સૂવું, બરાબર, કારણ કે એને ઊંઘ જ ના આવે, બરાબર. તમે લોકો દ્વારકા ગયા તો 56 સીડી તમે ઉતરો તો કેટલાય બધા એ ટાઈપના બાવા સાધુ આપણને ત્યાં જોવા મળે કે જેને ભગવા કપડા પહેર્યા હોય, બરાબર, પણ એટલો બધો વૈરાગ લઈ લીધો હોય કે એને ઠાકર થી વૈરાગ લઈ લીધો હોય. એને ઠાકરના દર્શન કરવા રોજ ના જતા હોય, આપણે જતા હોય એ બહાર બેઠા બેઠા ન જાય. હાથમાં કોઈ દી માળા જોઈ તમે કે બેઠા બેઠા આસન ઉપર પાથરીને બરાબર સરસ મજાની માળા કરે છે દ્વારકાધીશની, બરાબર. હાથમાં ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ જોયું તમે? જોવામાં નથી આવતું, બરાબર. કે જ્ઞાનનો પ્રચાર, કે પ્રવચન, કે પછી ક્યાં ગોમતી નદીના કિનારે બેઠા બેઠા સંતો બેઠા બેઠા સરસ કીર્તન કરતા હોય, આવું આપણે જોયું નહીં. એક આસન પાથરી અને બસ રેડિયો સાંભળતા હોય, કા છાપા વાંચતા હોય, કા પછી અલગ અલગ મલકની વાતો કરતા હોય, ને લોકો 1 રૂપિયા ને 2 રૂપિયા પૈસા નાખતા જાય, અને બસ એમાંથી જ પોતાનું પાન માવા ફાકી ચલમ અને ખાવા પીવાનું હાલતું હોય છે. તો આ સંન્યાસ નથી, આને ભિખારી કહેવાય, આને સંન્યાસી, આને સંત ના કહેવાય, બરાબર. સંત ભિક્ષાટન કરી શકે છે, સંત બીજા પાસે માંગી શકે છે, પણ સંત ત્યારે માંગી શકે જ્યારે સંત સમાજને કંઈક આપે. સંત જો સમાજને કઈ આપે નહીં તો સંતે સમાજ પાસેથી કઈ લેવાનો અધિકાર નથી. સંત સમાજને આપવું પડે જ્ઞાન. આપણા જેવા જે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા અંધકારમાં સૂતેલા જે જીવો છે ને, એના ઘરે ઘરે જઈને સંતે અલગ જગાવવો પડે કે ભાઈ ઉઠો, તમે મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય જાણો. ખાલી પત્ની બાળકો ઘર પૈસા, પત્ની બાળકો ઘર પૈસા ભોગ, બરાબર, આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુન 4 વસ્તુ પાછળ તમે દોડો છો. 5મી વસ્તુ વિશે વિચારો, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય જન્મ આના માટે નથી. આ કોણ સમજાવે? સંત સમજાવે. અને ત્યારે સંત તમારી પાસે ભિક્ષા માંગી શકે છે, બરાબર, બાકી એનો અધિકાર નથી. ભગવાન આ વસ્તુ સમજાવી રહ્યા છે કે યજ્ઞ દાન તપના કાર્યો કદાપી ત્યાગ ના કરવા જોઈએ, અને એ તો મહાત્માને પણ શુદ્ધ કરે. એક વખત યજ્ઞ ચાલતો હતો દક્ષ પ્રજાપતિનો, તમને ખબર છે આ પ્રસંગ, બરાબર. દક્ષ પ્રજાપતિ માતા પાર્વતીના પિતાશ્રી યજ્ઞ કરતા હતા, અને માતા પાર્વતી
એકચ્યુઅલી ત્યારે સતી સ્વરૂપે હતા, બરાબર. તો શિવજીને આમંત્રણ નહોતું, ભગવાનથી ઈર્ષા હતી, મહાદેવથી ઈર્ષા હતી દક્ષ પ્રજાપતિને. શિવજીને આમંત્રણ નહોતું અને માતા સતી ગયા અને ખૂબ ગળાહળ અપમાન થયું. કોનું? શિવજીનું. ગળાહળ. દક્ષ પ્રજાપતિ ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત હતા, યાદ રાખજો તમે, બરાબર. દક્ષ પ્રજાપતિ બ્રાહ્મણ હતા, ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત હતા, પરમ ભક્ત હતા. ઓકે. પણ શિવજીનું હળાહળ અપમાન થયું તો શિવજીના ભૈરવો પ્રગટ થયા અને દક્ષ પ્રજાપતિનું મસ્તક કાપવામાં આવ્યું. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ એમની રક્ષા નથી કરી. વાય? શું કામ ના કર્યું? તો કે એ શિવજીને ઓળખી ના શક્યા, કારણ કે આ શિવજી એ જ છે જે સર્વ વૈષ્ણવોના રાજા છે. વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કહે છે કે બધા જ વૈષ્ણવોમાં જે શિર મોર હોય, મોર જે મુકુટ હોય, એમાં જે મોર પીઠ સમાન જે હોય એ છે શિવજી, દેવોના દેવ મહાદેવ. મહાદેવની કૃપા વગર ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ મળવા મુશ્કેલ છે, ઇમ્પોસિબલ છે, કારણ કે મહાદેવ ગુરુ તત્વ છે અને એ ગુરુ તત્વનું અપમાન દક્ષ પ્રજાપતિ દ્વારા થયું. તો વૈષ્ણવ અપરાધનું ફળ એમને પ્રાપ્ત થયું, ગળું કપાયું. અને ગળું કપાયું પછી શિવજીને તો ખ્યાલ હતો, બરાબર, કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો તો છોડવા ના જવે. ત્યારે શિવજી ત્યાં ફરીથી પ્રગટ થાય, દક્ષ પ્રજાપતિને બધું જ્ઞાન થાય છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે, ત્યારે શિવજી ફરીથી એ યજ્ઞ એને પૂર્ણ કરાવે છે. જે યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો હતો ને, એ યજ્ઞની ફરીથી તૈયારી કરીને યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવે છે. કારણ કે ભગવાને કીધું હતું કે દાન, યજ્ઞ, દાન, તપ ક્યારે છોડવા જોઈએ નહીં. વિચાર કરો કે એ સમયનું સાયન્સ કેટલું મજબૂત હશે, બરાબર, કે શિવજીએ દક્ષ પ્રજાપતિના મસ્તકની જગ્યાએ બકરાનું મસ્તક ફિટ કર્યું છે, બરાબર. આજકાલ આપણે એમ કે આપણું વિજ્ઞાન બહુ આગળ વધી ગયું છે. કેટલું આગળ વધ્યું છે! ડોક્ટરને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં પરસેવો વળી જાય, અને એમાં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય તો ગ્રીન કોરિડોર આપે એમ્બ્યુલન્સને. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હાર્ટ લઈ જવું હોય ને, બધા રસ્તા ચક્કા જામ કરીને બધું બંધ કરવામાં, ગ્રીન કોરિડોર આપીને હાર્ટને ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં. પછી ડોક્ટરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે, સક્સેસ જાય એની કોઈ ગેરંટી નથી. જયારે એ સમય હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતા, જે અત્યારે હજી વૈજ્ઞાનિકો વિચારી પણ નથી શકતા. ટોટલ આખું મસ્તક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. તો આવા સૌથી મોટા સર્જન અને સૌથી મોટા ડોક્ટર કોણ? કે ભગવાન મહાદેવ, શિવજી, બરાબર. તો યજ્ઞ, દાન અને તપ ના છોડવા જોઈએ. પણ એ ત્યાગના પણ 3 પ્રકાર છે. એવું નહીં કે ત્યાગ કરીએ છીએ તો ગમે એમ કરવાનો ત્યાગ. તો ભગવાન ત્યાગ સમજાવે છે. અને આ આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ અને ગઈકાલે પણ આપણે ભણી લીધું કે બધી વસ્તુના 3 પ્રકાર છે, સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં. તો અહીંયા ત્યાગ પણ કેવો છે, બરાબર, તામસી, રાજસી અને સાત્વિકી. હવે તામસી ત્યાગ હોય, બરાબર, પોતાના નિર્દેશ કર્તવ્યો છોડી દે, પત્નીની સાથેની જવાબદારીઓ, બાળકોની જવાબદારી છોડી દે અને મોહવશ થઈ અને પોતાના કાર્યોનો ત્યાગ કરી દે. મોહવશ. શેનો મોહ હોય? તો કે ગાદીનો મોહ હોય, અખાડાનો મોહ હોય, ફોર્ચ્યુનરનો મોહ હોય, ફોલોવર્સનો મોહ હોય. આવો જે મોહ કરી અને ત્યાગ લીધો હોય, બરાબર, પછી અખાડા ખોલે, પછી ગાંજા, ચલમું અને આ બધું પીવાનું ચાલુ હોય અને ક્યાંય ભગવત ભક્તિ ન હોય. આ ત્યાગ તામસી ત્યાગ છે. હવે તમે મને કહો કે આમને સંસાર છોડ્યો છે, ઘર, પત્ની, બાળકો, માતા પિતા બધું છોડ્યું છે, હવે આની ગતિ શું થશે? આ મારો પ્રશ્ન છે તમને લોકોને. આને ભગવત ધામ મળશે, અને સ્વર્ગ મળશે, અને પૃથ્વી ઉપર ફરીથી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ મળશે, રાજા બનશે, કે નીચલી યોનિમાં જશે? શું થશે? કારણ કે ત્યાગ કર્યો છે. વિચાર કરો, તમે સંન્યાસ લીધો છે, તો ગતિ શું થશે? કારણ કે એનો ત્યાગ તામસી છે. તો તામસી ત્યાગની ગતિ શું? મને કહો. અધોગતિ થાય. અધોગતિ થશે, નરકમાં જશે. નરકમાં જશે. નરકમાં જશે, નીચલી યોનિમાં જશે, નીચલી યોનિમાં જશે. વિચાર કરો, આસુરી યોનિ, પશુ યોનિમાં જશે, બરાબર. મૂઢ યોનિ શું જાયતે, નીચલી યોનિમાં જશે. વિચાર કરો, ઘર છૂટી ગયું, બાળકો છૂટી ગયા, રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ, બિઝનેસ બધું છોડી દીધું છે, માતા પિતાને છોડી દીધા છે, સંસાર, સમાજ છોડી દીધો છે, છતાં પણ ગતિ ક્યાં થશે હવે મૃત્યુ પછી? તો કે નીચલી યોનિ. આના કરતા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને સત્વગુણમાં કામ કર્યું હોત તો ઉપરની યોનિ મળે. પત્ની, બાળકો સાથે રહી, જોબ, બિઝનેસ કરતા કરતા ઉપરની યોનિ મળે. તો હવે એ સારું છે કે આ વધારે સારું છે? એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી બહુ જરૂરી છે, કે આવો જે ત્યાગ કરવો નહીં, અને આવો ત્યાગ જેને કર્યો હોય ને, બરાબર, એને કોઈ હેલ્પ કરવી નહીં, કે એને કઈ ફોલો કરવું નહીં. આવા તમને આજુબાજુ જોવા મળશે. અત્યારે કલયુગ ચાલે છે, એટલે અત્યારે રજોગુણ તમોગુણ નો આ યુગ છે. એટલે જે કઈ ત્યાગ જોવા મળે, મોટા ભાગે આવો ત્યાગ જોવા મળતો હોય. બીજો ત્યાગ આવે રજોગુણ.
રજોગુણમાં ત્યાગ કેવો હોય છે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મો કષ્ટપ્રદ સમજીને છોડી દે કે ભાઈ હવે આ પત્નીને પાલવવી, બાળકોને મોટા કરવા, ભણવાની ફી હવે અત્યારે બહુ અઘરું થઈ ગયું, ક્યાંય નોકરી મળતી નથી, નોકરી મળે તો એટલા પગાર છે નહીં, અથવા તો કોઈ ક્રિમિનલ હોય કે ભાઈ અહીંયા દારૂની હેરફેરમાં અથવા ક્યાંક રેપ બલાત્કારમાં ફસાઈ ગયા હોય અને પછી ખબર છે કે પોલીસ પકડવાની છે ને ધોકા પડવાના છે, તો આવા શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યાગ કરી દે. જોયું છે ને, ઘણા બધા ક્રિમિનલ હોય ને એ કાશી જતા રહીએ, બનારસ જતા રહીએ, હરિદ્વાર જતા રહીએ અને પોતાના વાળ વધારી દે, દાઢી વધે. શરૂઆતમાં તો ડુપ્લિકેટ ચોંટાડી દે, પછી વધારે નેચરલ વધારી દે, બરાબર. પછી તમે એને પૂછો ભાઈ એક ગાયત્રી મંત્ર બોલતો, ભાઈ એ ગાયત્રી મંત્ર નું આવડે. આપણે એમ કે હનુમાન ચાલીસા ની શરૂઆત કરે, હનુમાન ચાલીસા નું આવડે, કોઈ મંત્ર નું આવડે, કાંઈ નું આવડે. અમે આ પરંપરામાં છીએ, અમે ઓલી પરંપરામાં છીએ, બરાબર. તો આ ત્યાગ છે રજોગુણમાં. હવે આવો રજોગુણી ત્યાગ કર્યો હોય તો ક્યાં જશે? બરાબર, એ પણ નીચલી યોનિમાં અથવા ફરીથી અહીંયા આવશે, બરાબર. પૃથ્વી ઉપર આવશે પશુઓનીમાં, અથવા તો એવા મનુષ્યમાં જે ખોડ ખાપણ વાળા હોય, જે આંધળા હોય, બ્લાઇન્ડ હોય, બરાબર, પનિશમેન્ટ મળશે. અને સાત્વિક જે ત્યાગ કર્યો હોય કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મને કર્યું છે એને, બરાબર, અને ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કર્યો, કર્મનો નહીં. સમાજમાં રહ્યા, કામ કર્યું, બરાબર, બાળકોનું પોષણ, પત્નીનું પોષણ, એમની સાથે જવાબદારી, માતા પિતાની જવાબદારી નિભાવી અને સમય કાઢીને ભક્તિ પણ કરી સાથે સાથે, બરાબર. અથવા સાથે સાથે બરાબર કંઈક એવું કર્યું કે જે સત્વગુણમાં છે કે ભાઈ દાન કર્યું, બરાબર, ગરીબોને દાન કર્યું, ગાયો માટે લીલાની વ્યવસ્થા કરી, ગૌશાળામાં, વૃદ્ધાશ્રમમાં. અને આ જે ત્યાગ છે એ કેવો ત્યાગ છે? સાત્વિક. આની ગતિ ઉપર થશે, ઉપરના લોકમાં થશે. પણ હું એમ કહું કે આપણે ત્રણેય ત્યાગ નથી કરવો, સાત્વિક ને, રાજસિક ને, તામસિક ને. આપણે કયો ત્યાગ કરવો છે? ફરીથી ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી, કયો ત્યાગ કરવો છે? બોલો. શુદ્ધ સાત્વિક. શુદ્ધ સત્વ, ગુણાતીત. ગુણાતીત. તો ગુણાતીતમાં સેન્ટરમાં કૃષ્ણ આવી જાય, બરાબર. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. ત્રીજા અધ્યાયથી ભગવાન આપણને ગુણાતીત અવસ્થામાં કર્મ કરવાનું શીખવે છે, ત્રીજો અધ્યાય, બરાબર. તો આપણે ગુણાતીત ત્યાગ કોને કહેવાય? તો કે જે કઈ કરીએ એ કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને. આ પ્રભુજી છે, બરાબર, આ જોબ કરતા હશે, બિઝનેસ કરતા હશે અથવા સ્ટડી કરતા હશે, છતાં પણ સમય મળે ત્યારે મંદિરે આવે છે, રવિવારે મંદિરે જાય, સમય મળે ત્યારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, પ્રસાદ બાંટવા માટે જાય, બરાબર. અને સરસ સાત્વિક જીવન જીવે અને કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને. આની ગતિ શું થશે? તો કે ભગવત ધામ મળશે, બરાબર. કારણ કે સેન્ટરમાં કોણ છે? કૃષ્ણ. આ બહુ મહત્વનું છે, બરાબર. તો સાચો ત્યાગી, સાચો સંન્યાસી કોણ? કે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે અર્જુન સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ. આ જ વસ્તુ ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કીધી હતી કે અર્જુન એવું કોઈ દી નહીં બને કે બધું કર્મ કોઈ છોડી જ શકે, ઇમ્પોસિબલ છે, બરાબર. તો જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે ને એ સાચો ત્યાગી છે. કર્મનો ત્યાગ નહીં, કર્મના ફળનો ત્યાગ, બરાબર. યસ્તુ કર્મ ફલ ત્યાગી સત્યાગી ઇત્ય અભિધીયતે. આને સાચો ત્યાગી કહેવાય, જે કર્મ ફલ ત્યાગી છે. એ કર્મ ત્યાગી નથી લખ્યું, શું લખ્યું છે? કર્મ ફલ ત્યાગી. ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ છોડો. કારણ કે ફળ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરતા નથી. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું મહેનત કરું તો મને ફળ મળવું જોઈએ, એટલે જ આપણે દુખી છીએ. કારણ કે કરતા આપણે આપણી જાતને માની લીધા છે. એટલે આપણને એમ થાય કે જે કઈ મારા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવે, બરાબર, ખાસ તો સુખ આવે ત્યારે તો આપણે જ કરતા માની લઈએ છીએ આપણી પોતાની જાતને, બરાબર. કે ભાઈ મેં મહેનત કરી હતી એટલે હું ડોક્ટર બન્યો છું, હું બિઝનેસમેન બન્યો છું. ત્યારે દુઃખ આવે ત્યારે આપણે એમ કે એવા મેં કોઈ પાપ કર્મ કર્યા નથી, મને ક્યાંથી આવું દુઃખ આવે, બરાબર. તો કરતા આપણે નથી. આપણા કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ 5 કારણ છે. અને એ વેદ માંથી જે વેદાંત સૂત્ર આવે, વેદાંત સૂત્રની અંદર એના શ્લોકો આપ્યા છે. ભગવાને ફરીથી એ વેદાંત સૂત્રનું જ્ઞાન આપણી સામે પ્રસ્તુત કર્યું છે. મહાબાહો અર્જુન, વેદાંત અનુસાર કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય ને તો 5 કારણ છે. આપણને એમ થાય કે હું એકલો જ કારણ છું, હું બહુ હોશિયાર છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, એટલે જે કઈ સફળતા મળે, પૈસા મળે, બધાય મારા છે, બરાબર ને, મારું છે. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થાય તો 5 કારણ છે. એક તો કર્મનું સ્થાન શરીર, કર્તા એટલે એની અંદર આત્મા, બરાબર. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો વગર તો કઈ કર્મ થશે નહીં. અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન અને અંતે પરમાત્માની ઈચ્છા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા. જેમ કે આ ક્લાસ લેવાઈ રહ્યા છે તો કર્મનું સ્થાન એટલે કે મારું શરીર, તમારું શરીર આમાં ઉપયોગમાં આવે છે.
બરાબર. કરતા મારે અંદર આત્મા છે, નહીતર તો આ હું બોલી શકવાનો નહોતો. તમારામાં આત્મા છે તો તમે સાંભળી શકો છો. બરાબર. તો કર્મનું સ્થાન કરતા વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હું આંખથી જોઉં છું, કાનથી સાંભળું છું, મુખેથી બોલું છું, તમે કાનથી સાંભળો છો, આંખથી જોવો છો. તમારી ઇન્દ્રિય આ કર્મ સિદ્ધ થવા માટે, જ્ઞાન યજ્ઞ સફળ થવા માટે આ બરાબર ઇન્દ્રિયો લાગેલી. અને આ ક્લાસ સુચારુ રૂપે ચાલે આમાં અમુક પ્રકારના પ્રયત્નો છે. બરાબર. ભવસિંધુ પ્રભુ આપણા કોર્સ છે, બરાબર. ઝંખના માતાજી કોર્સ છે, આપણા સુપર એડમિન છે, જેને તમે કોઈ દી જોયા જ ના હોય, મનદીપ મહેતા પ્રભુ. તમે ઓળખતા પણ નથી, જોયા પણ નથી, જ્યારે બધા જ ક્લાસનું હેન્ડલિંગ એકલા હાથે કરી રહ્યા છે. બરાબર. ઘણા બધા ટ્રાન્સલેશનની સેવા આપે છે. આ બધી પીપીટી ઇંગ્લિશમાં હોય એની ગુજરાતીમાં કરીને આપી છે. ઘણા બધા ઝૂમ, યુટ્યુબ બધું મેનેજ કરી રહ્યા છે. અને તો આપણે ઓળખતા નથી. તમે તો ખાલી મને ઓળખો છો, પ્રભુજી આવે છે, ક્લાસ લે છે, સરસ ક્લાસ લે છે, બસ આટલું. બરાબર. પણ આ સરસ ક્લાસ લઈ શકાય, બરાબર, આના માટેનું આ મટીરિયલ અને આ પ્લેટફોર્મ એ ઘણા બધા પ્રયત્ન થકી પ્રાપ્ત થાય. તો એ પ્રયાસો અને અંતે આ બધું હોય ને પરમાત્માની ઈચ્છા ના હોય તો પૂરું થઈ જાય ને. તો આ બધું હોય, ધરા કે ધરા એમનેમ રહી જાય, ક્લાસ છે કેન્સલ થઈ જાય. બરાબર. ભગવાનની ઈચ્છા પણ હોવી જોઈએ, તો આ બધું સુચારુ રૂપે ચાલી શકે છે. એટલે આ સમજવાની બહુ જરૂર છે કે ભાઈ આપણા કોઈ પણ કર્મમાં 5, એટલે જે મનુષ્ય 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વગર પોતાને કરતા માની લે ને, તો ભગવાન કે બુદ્ધિમાન નથી. એ કેવો છે? અલ્પ બુદ્ધિશાળી છે, પોતાની જાતને કરતા માને છે. બરાબર. અને વસ્તુઓને ખરેખર યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી, કારણ કે વિચારી નથી શકતો કે આ એનું કર્મનું રિઝલ્ટ 5 કારણો ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હતું. ઓકે, તો આ સમજવું જોઈએ. ઓકે, એટલે ભગવાને કીધું છે દુર્મતિ, એ દુર્મતિ છે. એટલે ક્યારેક ગર્વ આવે ને કે જો મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં તેમ કરી નાખ્યું, બરાબર, હું વિચારું મારા કારણે જ આવું થાય, તો આ શ્લોક જરૂર યાદ કરો. બરાબર. કે 5 કારણ છે. નહીતર કેવું થાય, ઓલું ગાડાની નીચે કૂતરું આયલું જતું હોય ને, એના જેવું થાય. ખબર છે ને, ભજન એક છે, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. કૂતરું ગાડા નીચે આયલું જતું હોય ને, કૂતરું આમ થોડું ઊંચું હાલે, આમ ડોક છે ગાડાને અડી જાય, બરાબર, પછી આમ અડી અડીને આગળ હાલતું હોય, એટલે એને એમ થાય આખા ગાડાનો વજન મેં જ ઉપાડ્યો છે. એટલે આપણને બધાને એમ જ છે કે આખા સંસારનો વજન મેં જ ઉપાડ્યો છે, આખા પરિવારનો વજન મેં જ ઉપાડ્યો છે. ઘણા બધા ઘરે કહેતા હોય, બરાબર, એ તો તમને ખબર નથી, એ તો હું ન હોય ને ત્યારે તમને બધાને ખબર પડશે કેટલી વીહે હો થાય કાઠિયાવાડી ભાષામાં. તો હું નહીં હોય ને ત્યારે તમને બધાને ખબર પડશે, અરે ભાઈ તું નહોતો ને તેથી આ તારો વંશ વારસો પરિવાર આગળનો જે પેઢીઓ હતી, તું નહીં હોય ને ત્યારે પણ આ રહેશે. ત્યારે આ સંસાર ચાલતો હતો અને આગળ પણ ચાલશે. આપણા હોવા ન હોવાથી અહીં કઈ લાંબો બહુ કઈ ફરક પડવાનો નથી. આ યાદ રાખવું પડે આપણે, કારણ કે કર્મ 5 કારણો ઉપર ડિપેન્ડેબલ છે. બરાબર. તો હવે આ કર્મ કરનાર કોણ? તો કે કર્તા. કર્તા એટલે કોણ? તો કે આપણે. હવે મેં આની પહેલા તમને કીધું હતું કે આપણને કોઈ ડાયરેક્ટ સલાહ આપવા આવવાનું નથી. બરાબર. તમે ખોટા કામ કરતા હશો ને તો તમારા રિલેટિવ તમને કહેવા આવવાના નથી. બહુ સારો મિત્ર હોય ને તો બાજુમાં બેસીને સલાહ આપે, પણ એ સમયે એ સલાહ પણ તમને ગમશે નહીં અને એ મિત્રથી તમે દૂર થઈ જશો થોડાક દિવસમાં. કારણ કે જો આ સમાજની અંદર મિત્ર અને શત્રુની વ્યાખ્યા શું છે ખબર છે? ખરેખર જોવા જઈએ તો કોને મિત્ર કહેવાય, કોને શત્રુ કહેવાય? તો જે તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તમને હેલ્પ કરે ને એ તમારા મિત્ર છે. તમારે જોવું હોય તો જોઈ લો. તમારે ફરવા જવું હોય ને તમારા ભેગા આવે, બરાબર, તમારા માટે પૈસા વાપરે, અથવા તમારી જે ઈચ્છા હોય એમાં એની પણ ઈચ્છા સેમ મળતી મળતી ઈચ્છા થઈ જાય, એ તમારો મિત્ર થાય. બરાબર. દારૂડિયા ને દારૂડિયા મિત્ર બની જાય કે નહીં? શું કામ? તો કે આને પીવો છે ને ઓલાને પીવો છે, બે ભેગા બેહીને પાર્ટી કરવી છે, એટલે એનો મિત્ર મિત્ર થઈ જાય. બરાબર. પણ એક વ્યક્તિ દારૂ પીતો હોય બીજો એમ કે નહીં આ ન અડાય, તો એની મિત્રતા નહીં થાય. બરાબર. એની શત્રુતા થઈ જશે. એટલે આ જગતની અંદર મિત્રતા એટલે શું છે? તો કે આપણા સ્વાર્થમાં કોઈ સાથ આપે મારો મિત્ર, મારો સ્વાર્થ પૂરો કરવા માટે મને કોઈ સાથ ના આપે એ બધા મારા શત્રુ છે. સિમ્પલ. બરાબર. તો એ જે કરતા જે કર્મ કરી રહ્યો છે આપણે છીએ, અને આપણને કોઈ સલાહ નથી આપવા આવવાનું, તો આપણે આપણી જાતે સલાહ આપવી પડશે. બરાબર. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ, ડિસિઝન લઈએ, તો હૃદય ઉપર હાથ રાખીને વિચારવું પડે કે આ સાત્વિક, રાજસિક કે તામસિક કે ગુણાતીત. આ વિચાર દરેક કર્મ, દરેક ડિસિઝન પહેલા આપણે ધીમે ધીમે લેતા શીખવું પડશે કે સાત્વિક, રાજસિક કે તામસિક કે ગુણાતીત. બરાબર. તો એવા 3 પ્રકારના કરતા છે. સાત્વિક કરતા હોય ને એ ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર ના હોય સાત્વિક કરતા, એમાં ધૈર્ય હોય, એમાં ઉત્સાહ હોય. આજે આ લેવલ 1 પૂર્ણતાને આરે છે
અને આજે 101 પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા છે. ઘણા બધા તો આમાં રિપીટર છે, પણ નવા પાર્ટિસિપન્ટ ખાસ તો જે લોકો 18મા અધ્યાય સુધી આજે પહોંચી શક્યા છે ને, એની અંદર આ સાત્વિક કરતા માં રહેલા જે ગુણ એની અંદર છે. કારણ કે સાત્વિક કરતામાં જ ધૈર્ય હોય, સાત્વિક કરતામાં જ ઉત્સાહ હોય, અને એનામાં જ અહંકાર વગર સ્વીકારવાની શક્તિ હોય, તો જે ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચી શકે. બરાબર. તો તમે લોકો જે લોકો નવા પાર્ટિસિપન્ટ 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચ્યા, તો તમે સાત્વિક કરતા સુધી તો પહોંચી ગયા છો. હવે બસ તમારે એમાં સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લાવવાના છે, એટલે તમે ગુણાતીત કરતા બનશો. બરાબર. પ્રેક્ટિસ એની ધીમે ધીમે પાડો. કારણ કે સાત્વિક કરતામાં અહંકાર વગર ધૈર્ય ઉત્સાહ પૂર્વક પોતાના કર્મ કરે. સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત હોય છે, સાત્વિક કરતા કહેવાય. જેમ કે પ્રભુપાદ તમે જુઓ, આપણે તો સાત્વિક કરતા નથી બનવું. મેં તમને કીધું આપણે ગુણાતીત અવસ્થાના કરતા બનવું છે. ગુણાતીત અવસ્થામાં કરતા હોય તો સેન્ટરમાં કૃષ્ણ થઈ જાય. સફળતા નિષ્ફળતામાં બિલકુલ વિચલિત ના હોય. પ્રભુપાદે અહીંયા ભારતની અંદર ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. 1953માં ઝાંસીમાં ઇસ્કોનની શરૂઆત કરી હતી પ્રભુપાદે, લીગ ઓફ ડિવોટીઝના નામથી. બરાબર. અને લગભગ 35-40 વર્ષ સુધી ભારતમાં પ્રભુપાદે પ્રયત્ન કર્યા છે, પણ એ જોઈ એવી સફળતા ભારતની અંદર ના મળી. તો નિષ્ફળ થયા તો એવું નહોતું ઊંઘની ગોળી ચાલુ કરી દીધી હતી પ્રભુપાદે. ના ના, હવે આમાં કઈ સફળતા નથી મળતી, નાસીપાસ થઈ ગયા અને ભક્તિ છોડી દીધી. નહીં, આમાં કઈ વડે એવું નથી ભાઈ. પેલા હતું એ બરાબર છે, આપણી ફાર્મસી આપણો મોટો બિઝનેસ. નહીં, નાસીપાસ ના થયા અને અમેરિકા ગયા અને ટૂંક સમયની અંદર જળહળતી સફળતા. 10,000 શિષ્યો. બરાબર. વિશ્વની અંદર મોટા મોટા ભવ્યાતિ ભવ્ય અરબો કહેવાય રૂપિયાના મંદિરો બન્યા આખા ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ની અંદર. અને આટલી બધી સફળતા મળ્યા પછી પણ એવું નથી કે એ કહેવાય ને કે વિચલિત થઈ ગયા કે ના ના ભાઈ, મારા જેવું તો આ જગતમાં કોઈ નથી. આજે પણ ઇસ્કોનને હરે કૃષ્ણ તરફથી ઓળખવામાં આવે. તમે લોકો આ તિલક કરીને ક્યાંય જાઓ, તમને કહેશે કે ભાઈ તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો ને? આપણે કે હા, હરે કૃષ્ણ વાળા. આટલી બધી સફળતા હોવા છતાંય પ્રભુપાદે એવું નથી કહ્યું કે આપણને લોકો એમ નથી કહેતા કે તમે પ્રભુપાદ વાળા છો. બરાબર. ગુજરાતમાં લોકો પ્રભુપાદને ઓળખતા હોય ને એવા ઘણા ઓછા છે. તમે લોકો એમ કહેશો કે ભાઈ પ્રભુપાદ આ સંત હતા, તો લોકો ઓળખતા પણ નથી. આટલા મહાન સંત કે જેને રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ આખા વિશ્વની અંદર પ્રચાર કરી છે. બરાબર. અને કરોડો લોકોનું જીવન પરિવર્તન કર્યું છે, એ લાઇમલાઇટમાં પણ નથી. કારણ કે એને લેવા દેવા જ નથી ને, સફળતા નિષ્ફળતા માન સન્માન એની યાર કઈ લેવા દેવા જ નથી. બાકી એવા ઘણા સાધુ સંત સ્વામી થયા છે કે એક વખત વિદેશ ગયા અને આ મંચ ઉપર કઈક આપી દીધું, બરાબર, માય બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર પ્રવચન, અને આજે દરેક સ્કૂલોમાં ફોટા છે. બરાબર. ખરેખર સમાજ માટે શું કર્યું? કેટલાના જીવન પરિવર્તિત થયા, કેટલા લોકોને સત્વગુણ સુધી કે શુદ્ધ સત્વ લઈ આવ્યા, કેટલો સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થયો છે. બરાબર ને? છતાં લોકો એને ઓળખે છે, આમને નથી ઓળખતા. કારણ કે એને સેન્ટરમાં પોતાને રાખ્યા છે, અને આમને સેન્ટરમાં કોને રાખ્યા છે? કૃષ્ણને. બરાબર. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખ્યા છે, એટલે આજે એમની ગુરુ પૂજા થાય છે. આજે એને 24 કલાકમાં કોઈ પણ સમય હોય, અત્યારે પણ ક્યાંક ગુરુ પૂજા થતી હશે, કારણ કે ક્યાંક 7:30 વાગ્યા હશે. વિશ્વના કોઈક દેશમાં તો 7:30 વાગ્યા હશે ને, તો ત્યાં પ્રભુપાદની અત્યારે આરતી થતી હશે. બરાબર. 2 મિનિટ પછી બીજે ક્યાંક થતી હશે, બીજી 2 મિનિટ પછી ક્યાંક થતી હશે. શું કામ? સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખ્યા હતા, તો આજ બધી એમની જગ્યાએ એમની ગુરુ પૂજા થઈ રહી છે. બરાબર. શુદ્ધ સાત્વિક કરતા છે. બીજા આવે રજોગુણી કરતા. રજોગુણમાં બરાબર ભોગ ભોગવવાની કામના બહુ હોય. મારું 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 મારું, લોભી, બરાબર, ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર હોય. સુખ દુઃખમાં તરત વિચલિત. સુખ હોય તો ચિલ પાર્ટી, અને દુઃખ પડે તો પૂરું, ફિનિશ, મોઢું ઉતરી જાય તરત, કોઈને બોલાવે નહીં. આ સુખ અને દુઃખમાં તરત વિચલિત થઈ જાય, એવો કરતા છે. અને તમોગુણી જે કરતા હોય ને, શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ ચાલે. એ જિદ્દી હોય, તમે એને સમજાવો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો કાંઈ, બરાબર, તરત તમારું અપમાન કરી નાખે. બરાબર. પોતે આળસુ હોય, કામ કરવામાં ઢીલ હોય. આ બધા આતંકવાદી અને અત્યારની જે યંગ જનરેશન, આ બધા કરતા તમોગુણી છે. અને આ જે કરતા જે કામ કરે છે, જે બુદ્ધિ દ્વારા, એ બુદ્ધિના પણ 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. સત્વગુણી બુદ્ધિ કેવી હોય? તો કે એ શાસ્ત્ર અને સંમત બુદ્ધિ હોય. એ જાણી શકે કે ભાઈ શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું, એને એટલી ખબર હોય. શેનો ભય રાખવો, ભય ના રાખવો, શું બંધન કરતા. રજોગુણી હોય ને, એને તો એવું છે કે ભાઈ એ યોગ્ય હોય, બરાબર, અને અયોગ્ય હોય, એનો ભેદ ના કરી શકે. રજોગુણી બુદ્ધિ એને ખબર ના પડે, કારણ કે એને પૈસા જ દેખાતા હોય, એને ભોગ જ દેખાતા હોય, અને પૈસા કમાવા માટે ગમે તે હદ સુધી જાય. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ ને, બિઝનેસમાં શું થઈ રહ્યું છે? વિચાર કરે છે લોકો કે યોગ્ય શું છે, યોગ્ય શું નથી? લોકો વિચાર કરી રહ્યા છે?
નહીં, બસ મને પૈસા મળવા જોઈએ. એના માટે લોકો તો ઝેર પીરસવું હોય તો ઝેર પીરસી રહ્યા છે ને બજારની અંદર. નાના નાના બાળકો ખાઈ રહ્યા છે ને, ખબર જ છે. બરાબર. કેટલા બધા એવા કેમિકલ કંપનીની અંદર જે ફૂડ જે બરાબર જે ફૂડ બનાવતી કંપની છે, કેટલું એવું અત્યારે બનાવી રહી છે જેમાં ન નાખવાના કેમિકલ એ લોકો એડ કરી રહી છે, અને પોતાને તો ખબર જ છે. બરાબર. પણ બસ એની બ્રાન્ડ વેચાય એટલે એવા કેન્સર કરે એવા બધા કલર એડ કરવામાં આવે છે, એવા પ્રિઝર્વેટિવ એડ કરવામાં આવે, કારણ કે અમને પૈસા મળવા જોઈએ. નાના નાના બાળકોનું શું થાય, ગર્ભિણી માતાનું શું થાય, કે આવનાર સમાજનું શું થાય, એની હારે અમારે બહુ લેવા દેવા નથી. તો આ બુદ્ધિ રજોગુણી અને આવો કરતા રજોગુણી. બરાબર. અને આગળ જે કરતા છે એ તમોગુણી કરતા છે. તમોગુણી કરતા મોહ અને અંધકારને વશ થઈ જાય છે. અધર્મ ને ધર્મ માની લે અને ધર્મ ને અધર્મ માને. બરાબર. આ તો બધા કાફીર છે અને કાપી નાખો, આ અમારો ધર્મ કે છે. હકીકતે ક્યાં લખ્યું છે? શાસ્ત્ર ક્યાં આવું કે છે? લોકો છે ને એક આખો ધર્મ. બરાબર. નાના નાના બાળકોને મારી નાખતા એને કઈ બિલકુલ દયા નથી આવતી. આવે છે? ગાયોનું કતલ કરવામાં દયા આવે છે? નથી આવતી. બરાબર. તો આ ટાઈપના જે કરતા એ ઘોર તમોગુણી કરતા, ને એની બુદ્ધિ કેવી છે? ઘોર તમોગુણી. અને એના બધા પ્રયત્ન કેવા હોય છે? અવળી દિશામાં. જે અધર્મ છે, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ, એને ધર્મ માની લેશે, અને જે ખરેખર ધર્મ છે એને અધર્મ માની લેશે. ગાયોની પૂજા કરવી જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ, એને અધર્મ માનીને ગાયોને કાપશે. બરાબર. તો આ 3 પ્રકારના કરતા, એની 3 પ્રકારની બુદ્ધિ, અને એ 3 પ્રકારની બુદ્ધિ દ્વારા જે કઈ કર્મ પ્રાપ્ત થાય તો 3 પ્રકારના સુખ પ્રાપ્ત થાય. સાત્વિક કરતા દ્વારા, સાત્વિક બુદ્ધિ દ્વારા જે કર્મ કરે અને જે પ્રાપ્ત થાય તો સાત્વિક સુખ પ્રાપ્ત થાય. તો હવે સુખના 3 પ્રકાર આવશે. જો સાત્વિક સુખ કેવું હોય? શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે અને અંતે અમૃત સમાન લાગે. નાનું બાળક હોય, તમે બધા ઘણા બધા સિનિયર ડિવોટી છો, બધા ઘણા ત્યાં બાળકો હશે, તો તમને બધા માતાજીઓને ખબર હશે, નાનું બાળક હોય તો એને મોટું કરવું બહુ અઘરું છે. બરાબર ને? શરૂઆતમાં તો માતાઓની ઊંઘ ઉડી જાય. શરૂઆતમાં 2-3 વર્ષ તો જીવવું કપરું થઈ જાય, કારણ કે સુવાનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે આ ભાઈ જાગે, અને જ્યારે એને જાગવાનો ટાઈમ હોય બરાબર, તો આખી સાયકલ ચેન્જ થઈ જાય. બરાબર. વારંવાર બીમાર પડે. તો ખૂબ કપરું છે બાળકો મોટા કરવા. પણ એ જ બાળક મોટું થાય, બરાબર, અને એ દેશ પ્રેમી બાળક બને અને આગળ જતા બહુ મોટો માણસ બને, તો ત્યારે આનંદ થાય ને, મારો દીકરો, મારી દીકરી. સાત્વિક સુખ છે. પણ એમાં જયારે એ બાળક આગળ જતા ભગવત ભક્ત બને તો એ શુદ્ધ સાત્વિક સુખ છે. બરાબર. એવી રીતના આપણે તો સાત્વિક સુખ નથી જોઈતું. આપણે કેવું સુખ જોઈએ છે? ગુણાતીત. ગુણાતીત સુખ કોને કહેવાય? બરાબર. શરૂઆતમાં હું તમને બધાને ઘણા સમયથી કહું છું, મંગલા આરતીમાં આવો ઘણા બધા આવે છે, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી હતા આજે, અને જૂના તો ઘણા બધા, જયશ્રીબા પરમાર છે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે એ પણ જોડાય છે, અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુ પણ હોય છે, અને જૂના પાર્ટિસિપન્ટ ઘણા. તમે લોકો સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ, 4:30 વાગ્યાની આસપાસ તમે જયારે લોગિન કરો તો તમને જોવા મળશે આપણા બધા ગુજરાતીઓ બેઠા બેઠા જપ કરતા હોય. હું તમને એમ કહું, તમે 4 વાગે ના ઉઠી શકો તો તમે 4:30 5 મિનિટની વાર હોય ત્યારે ઉઠીને મોઢું ધોઈને મોબાઈલ ચાલુ કરીને ભગવાનના 4:30 વાગે દર્શન કરો, મંગલા દર્શન. બરાબર. 4:15 ની આસપાસ આરતી પૂરી થઈ જાય, તમારી માળા લઈ, અને બધા ભક્તો માળા કરતા હોય, બરાબર, એની સાથે તમે માળા કરો. 1 2 3 માળા જેટલી તમને ઈચ્છા પડે એટલી માળા તમે સવારે કરી લો. પછી જો થોડાક દિવસ આ ખાલી પ્રેક્ટિસ પાડો, તમારા જીવનમાં શું પરિવર્તન આવે છે તમે મને કહેશો. પણ થોડુંક એના માટે તમારે સ્ટેબિલિટી, મતલબ થોડાક દિવસ એના માટે જોઈશે. તાત્કાલિક ચમત્કાર નથી થવાનો. બરાબર. તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાના જ પેલા તો ઘણા બધા ફાયદા છે, અને એમાં ઉઠીને ભગવાનના દર્શન કરવાના, એમાં પછી ભગવાનના નામની માળા કરવી. બરાબર. ખૂબ ફાયદા છે. ટ્રાય કરો. કારણ કે એ શુદ્ધ સાત્વિક સુખ છે. જેને અનુભવ કરવાનું હોય એને બોલીને કહેવું અઘરું છે, પણ એને તમે કહેવાય એક્સપિરિયન્સ કરી શકો. શરૂઆતમાં અઘરું પડે ને, મંગલા આરતીમાં ઉઠવું. એમાં હવે શિયાળો આવી રહ્યો ધીમે ધીમે નજીક. હવે તો બહુ અઘરું પડે. હવે તો કેમ બ્લેન્કેટ છૂટે, કેમ ધાબળો છૂટે સવારે. બરાબર. પણ તોય વૈષ્ણવો છે 3:30 વાગે ઉઠે, સ્નાન કરે, આચમન કરે, તેર તિલક કરે, બરાબર, ધોતી કુર્તો ધારણ કરે, બરાબર, તરત જપ કરવા બેસી જાય. 4 4:15 થાય તો વૈષ્ણવ રેડી થઈ જાય. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પણ અંતે કેવું લાગે? અમૃત સમાન લાગે. પછી ગમે તે હોય, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, મંગલા આરતી વગર વૈષ્ણવ રહી ના શકે. બરાબર. શીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્યો, બરાબર, મારા ગુરુ મહારાજના શિષ્યો, કેટલા બધા એવા શિષ્યો છે કે જે 30 વર્ષ 40 વર્ષથી રેગ્યુલર મંગલા આરતી કરે છે, એવરી ડે.
બરાબર, રોજ 16 માળા, બરાબર. ત્રીજો લઈને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ હમણાં ભગવત ધામ ગયા, બરાબર. તો એ ઉંમર કે એ કહેવાય કે સરખી રીતે ચાલી શકવા માટે પણ છેલ્લે સક્ષમ નહોતા, તો પણ મહારાજના રોજ દર્શન થતા, મંગલા આરતી તમે લોકો કરતા હશો. મહારાજ જે પણ ટેમ્પલમાં હોય વૃંદાવન, મહારાજના પોતાના પણ વિગ્રહ હતા. મહારાજ રોજ 4:30 વાગે મંગલા આરતી કરતા એ ઉંમરે, બરાબર. તો આપણે શું કામ ના કરીએ? આટલા આચાર્યો આપણને કહીને ગયા છે તો આપણે કરવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે શુદ્ધ સાત્વિક સુખ છે. ઓકે, હા, બીજું એક રજોગુણી સુખ, એના પછીનો બીજો પ્રકાર રજોગુણી સુખ છે ને, એ શરૂઆતમાં તો સારું લાગે, અમૃત જેવું લાગે, પણ ધીમે ધીમે ઝેર જેવું લાગે. આમાં બધા અત્યારના ઇન્દ્રિય ભોગના જેટલા વિષયો છે ને, એ બધા આની અંદર આવી જાય. ખાસ તો અત્યારના સંબંધો, બરાબર, જે છોકરા છોકરીના સંબંધો, નવા નવા લગ્ન થાય, નવી નવી સગાઈ થાય, શરૂઆતમાં ખૂબ સારું લાગે. વોટ્સએપમાં ચેટિંગ ચાલતી હોય, કોલ ચાલતા હોય, આખી રાત વાતો ચાલે, બરાબર. જેવા લગ્ન થાય પછી ખબર પડે ખાલી વાતો કરી હાલે એમ નથી. આમાં કમાવું પડશે, આમાં શોપિંગ કરવા લઈ જવી પડશે, બરાબર. અને ઘણું બધું છે. પછી ધીમે 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 જવાબદારીઓ માથે પડે તો ખબર પડે અઘરું પડે. શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, ધીમે ધીમે ઝેર જેવું. ભૌતિક વસ્તુઓ બધી જ, બધું જ અલ્ટિમેટલી દુઃખના કારણરૂપ બની રહેતા હોય છે. જો સેન્ટરમાં કૃષ્ણ ના હોય ને તોની વાત છે. બાકી એ જ પતિ પત્ની સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોય અને બંને પતિ પત્ની ડિવોટી હોય ને, તો એ પેલા પણ અમૃત, પછી પણ અમૃત અને અંતે પણ અમૃત. બે પતિ પત્ની એકાબીજાને હેલ્પ કરીને ભગવત ધામ જાય. આવા કેટલા બધા કપલ છે ઇસ્કોનની અંદર, કેટલા બધા કપલ છે. હમણાં નવા નવા ઘણા બધાના મેરેજ થાય, બરાબર. તો બધા સરસ ભક્તિ કરી રહ્યા છે, બરાબર, બધા. તો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. પણ જ્યારે ઇન્દ્રિય વિષયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થાય ને, તો શરૂઆતમાં અમૃત ને અંતે ઝેર. પણ આ ઇન્દ્રિય વિષયોનો સંસર્ગ આમાંથી નીકળી જાય, ન્યા કૃષ્ણ આવી જાય ને, બરાબર, તો શરૂઆતમાં ઝેર, અત્યારે ઝેર, અને અંતે શરૂઆતમાં અમૃત, અત્યારે અમૃત, અને અંતે પણ અમૃત, બરાબર. ઓકે, આ રજોગુણી સુખની વાત છે. અને સુખ છેલ્લું તમોગુણી. તમોગુણી સુખ જે અત્યારની યુવા પેઢી જે તરફ જઈ રહી છે, અત્યારની યુવા પેઢી જેમાં સુખ શોધી રહી છે, વ્યભિચાર, દારૂ, જુગાર, નશો, ચરસ, ગાંજા, મારી જુવાના, બરાબર. મોટા મોટા સિટીઓમાં તો ઠીક છે, નાના નાના સિટીઓમાં બધું મળી રહ્યું છે અત્યારે. અને યંગ જનરેશન આની અંદર સુખ શોધી રહી છે. ખરેખર આમાં ક્યાંય સુખ છે નહીં, છતાં પણ એ શોધી રહી છે, બરાબર. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અંધ છે, એને કઈ લેવા દેવા જ નથી કે મને શરીર શું કામ મળ્યું છે. અંત સુધી ભ્રમણામાં જ રહે છે, નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદમાંથી આત્મોગુણી સુખ, બરાબર. તો આ આપણે જોયું આટલા વિષયો અને એના 3 પ્રકાર. હવે ભગવાન ખૂબ મહત્વનો વિષય 4 વર્ણ. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાની અંદર જાતિવાદને કૃષ્ણએ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, અને આના કારણે ઘણા જે દલિત જાતિ, બરાબર, જેને આપણે હરિજન કહીએ, બરાબર, આ લોકો ઘણા બધા બિચારા પ્રતાડિત થયા, એ લોકો દુખી થયા, અને કેટલા બધા લોકોએ સનાતન ધર્મને હમણાં છોડ્યો. તમને બધાને ખબર છે, લોકો બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવી રહ્યા છે. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં અમે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવીએ છીએ, બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવીએ છીએ. તો આ વસ્તુ થવાનું કારણ શું? તો કે આપણા જ સનાતન ધર્મના કહેવાતા અમુક જે વિદ્વાન લોકો છે, એને ભગવદ ગીતાને બરાબર સમજી નહીં, અને ભગવદ ગીતાને ઊંધી રીતના લઈ લીધી. અને એને એ રીતના લીધી કે ભગવદ ગીતામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર 4 આપ્યા છે, જેમાં બ્રાહ્મણ છે સૌથી ઉપર છે. બ્રાહ્મણ એટલે કોણ? તો કે જે બસ બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ થાય એટલે બ્રાહ્મણ. પછી એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણ હોય ના હોય એની હારે લેવા દેવા નથી. અને શૂદ્ર એટલે કોણ? તો કે જે હરિજન છે, જે દલિત છે, જે મેલું ઉપાડે છે, જે સાફ સફાઈ કરે છે, બસ આ બધા શૂદ્ર, બરાબર. એટલે એને પ્રતાડિત કરો, એને હેરાન કરો. અને આ બધું થયું છે પાસ્ટમાં, આપણા દ્વારા થયું છે, આપણી ભૂલના કારણે થયું છે, બરાબર. તો એના કારણે એ લોકો બૌદ્ધ ધર્મ તરફ આગળ વધ્યા. અને સનાતન ધર્મ જો ધીમે ધીમે તૂટતો જાય છે આના કારણે. તમે જોવો તો અલગ અલગ જાતિમાં, કોમમાં, બરાબર, વિભાજિત. તો ભગવદ ગીતાનું પ્રોપર જ્ઞાન વિદ્વાનોએ આગળ આપ્યું નહીં, આપણા વડવાઓએ, એટલે આ વસ્તુ થઈ છે. બાકી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એમ કહે છે, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. એક બ્રાહ્મણની ઘરે શૂદ્રનો જન્મ થઈ જાય, અને એક શૂદ્રની ઘરે એક બ્રાહ્મણ પ્રગટ થઈ શકે. કારણ કે આ જન્મ દ્વારા થતી પ્રોસેસ નથી, આ તો ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. બ્રાહ્મણની ઘરે પુત્ર હોય, બરાબર, પણ એ પુત્ર જો ત્રિકાળ સંધ્યા ના કરતો હોય, જનેઉ ધારણ ના કરતો હોય, મસ્તક ઉપર તિલક ના હોય, શિખા ના હોય, ધોતી કુર્તો ધારણ કરીને
મંદિરમાં જતા ના હોય, મંગલા આરતી ના કરતા હોય, ભગવાનનું ધ્યાન ના કરતા હોય, જપ ના કરતા હોય, વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચી અને સમાજમાં એનો પ્રચાર પ્રસાર ના કરતા હોય, તો એ બ્રાહ્મણ નથી. ભલે એનો જન્મ બ્રાહ્મણની ઘરે થયો. અને કોઈ શૂદ્રનો પણ દીકરો હોય, બરાબર, કોઈ ચાંડાલનો પણ દીકરો હોય, બરાબર, પણ જો એ સારું જીવન જીવતો હોય, ચોખ્ખાઈ ભર્યું જીવન હોય, બરાબર, પ્યોર વેજીટેરિયન હોય અને ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશોને વાંચીને એને જીવનમાં ઉતાર્યા હોય, ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરતો હોય, તો એ શૂદ્ર નથી, તો એ બ્રાહ્મણ છે. આ હું નથી કહેતો, આ ભગવાન કહે છે. બરાબર. એટલે ભગવદ્ ગીતા બહુ ક્લિયર છે. અહીં ક્યાંય જાતિવાદ જેવું છે નહીં. એટલે તમે લોકો ઇસ્કોનમાં જશો, તમને કોઈ દિવસ પૂછશે નહીં કે ભાઈ તમે કઈ જાતિના છો. અમુક છે એવા મંદિરો પણ છે, અને અમુક એવા મત અને પંથ પણ છે જ્યાં તમને હર વ્યક્તિ પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમે કઈ જાતિના છો. અને ખબર પડી જાય કે આ જાતિ છે એટલે તરત તમારી સાથે ભેદભાવ પણ ચાલુ થાય. ઘણા બધા છે, બધા ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા ભક્તો આવે છે, મને ફોન કરતા હોય, પ્રભુજી અમે પેલા આની સાથે જોડાયા હતા ને, તો આવું આવું અમારું અપમાન થતું. નો ખબર પડે ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ જયારે ખબર પડી ગઈ ને કે અમે દલિત છીએ, અમે હરિજન છીએ, તો અમારી સાથે ઓરમાયું વર્તન થવા લાગતું હતું. જયારે ઇસ્કોનની અંદર તમને આ જોવા નહીં મળે. તમને કોઈ પૂછશે પણ નહીં તમે કઈ જાતિના છો, કોઈ દી નહીં પૂછે. બરાબર. અને પૂછે ને કોઈ, તો સમજવું કે હજી આ મેચ્યોર ભક્ત નથી. કારણ કે ઇસ્કોનની અંદર એ બધી પ્રકારના ભક્ત હોય ને, શરૂ ના હોય, કોઈ કે લેવલ 1 કરી અને તિલક ધારણ કરી દીધું હોય તો આપને એમ લાગે કે આ ઇસ્કોનમાં છે. અને કોઈ ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું હોય, કોઈ 10 વર્ષ 20 વર્ષથી ઇસ્કોનમાં હોય, તો ઇસ્કોનમાં હોય. પણ જનરલી ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાશો તો બધા જ લાઈનમાં બેઠા હોય ને પ્રસાદ લેતા હોય. બરાબર. કોઈ પણ જાતિના હોય, કોઈ પણ ધર્મના હોય, કોઈ પણ મત પંથને ફોલો કરતા હોય. કારણ કે વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને આપી છે, જાતિ વ્યવસ્થા નથી. બરાબર. તો કોને બ્રાહ્મણ કહેવાય? સમોદમ તપ શોચમ શાંતિરાર્જવમ એવચ જ્ઞાન વિજ્ઞાન આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજા. બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજા. બ્રાહ્મણ ની અંદર આ હોવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ શાંતિ પ્રિયતા વાળા હોવા જોઈએ. બ્રાહ્મણ ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ હોય. બ્રાહ્મણ તપસ્વી હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મણમાં પવિત્રતા હોય. બ્રાહ્મણ દિવસમાં 3 વાર સ્નાન કરે. તમે જો જેટલા અહીં મારા વાલા ભૂદેવો છે, બરાબર, બ્રાહ્મણો છે, બ્રહ્મ દેવતા છે અહીંયા આપણા ક્લાસમાં, તમે તમારા બરાબર 1 પેઢી ઉપર જઈને વાત કરો ને, જો તમારા 1-2 પેઢી ઉપરના વડવાઓ, બરાબર, એ લોકો વોશરૂમ જાય ને તો પણ સ્નાન કરતા, કે ખોટી વાત છે? ખાલી વોશરૂમ જાય ને તો પણ સ્નાન કરીને બહાર નીકળે. બરાબર. એમાં જો બીમાર પડ્યા હોય, ડાયરિયા થઈ ગયા, એવું કઈ હોય ને, તો દિવસમાં 10-10 વખત સ્નાન કરે. જેટલી વાર જાય એટલી વાર સ્નાન કરીને બહાર નીકળે. ત્રિકાળ સંધ્યા કરે. પવિત્ર નદીઓમાં જે કે તીર્થાટન કરવા જાય. બરાબર. એ લોકો તપસ્વી હતા. એકાદશીના વ્રત કરે, ઉપવાસ કરે, બધું કરતા. કારણ કે એમાં પવિત્રતા હતી. બ્રાહ્મણો સહિષ્ણુ હોય, બ્રાહ્મણો સહનશીલ હોય, સત્યનિષ્ઠ હોય, અને બ્રાહ્મણ પાસે જ્ઞાન આત્માનું અને વિજ્ઞાન પરમાત્માનું બંને હોય. જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને બ્રાહ્મણ ધાર્મિક હોય, બધું હોય. આ બ્રાહ્મણની અંદર રહેલા ગુણો. તો આ ગુણો હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. સમજ્યા? આ ગુણો હોવા જોઈએ. એ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવ છે. બીજું આવે ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિય અંદર શૌર્ય હોય, તેજ હોય, ધૃતિ હોય, બરાબર, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા, નેતૃત્વ. અત્યારે કેટલા બધા લોકો ફરે છે, બ્લેક કલરની થાર હોય, સ્કોર્પિયો હોય, બરાબર, પાછળ લખ્યું હોય રાજપૂત, પાછળ લખ્યું હોય દરબાર, પાછળ લખ્યું હોય ક્ષત્રિય, 2 તલવાર આવી રીતના આમ દોરાવેલી હોય. બરાબર, અમે ક્ષત્રિય છીએ. હરામ બરોબર જો ક્યાંય કોઈ માતાની કોઈ છેડતી થતી હોય, બરાબર, તો એ ગાડી ત્યાં ઊભી રહે. બરાબર, કે ભાઈ હું ક્ષત્રિય છું. કોણ છો? બસ છોડી દો આ બેન દીકરીને. કારણ કે ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? ક્ષત્રિય માટે આખો સમાજ એની બેન દીકરી છે. બરાબર. પેલાના રાજા રાજવીઓ તમે જુઓ, બરાબર, 8 થી 100 વર્ષ પહેલાના રાજા રજવાડું હતા. ગોંડલના રાજા સર ભગવતસિંહજી તમે જુઓ, બરાબર, આખા સમાજની અંદર, આખા ગોંડલની અંદર એવી કોઈ તમને કન્યા ના મળે કે જે ભણેલ નહોતી. આજે પણ તમે ગોંડલમાં જાઓ અને જે બરાબર મોટી ઉંમરના માજી હોય ને એને પૂછજો, એ પણ ભણેલા છે. ભલે એ સમયનું 1 2 3 4 5 પણ ભણેલા છે. કારણ કે કન્યા કેળવણી કમ્પલસરી હતી એ સમયે, નિયમો સ્ટ્રિક્ટ હતા. બરાબર. તો આ ક્ષત્રિય હતા. એના માટે બધા બાળકોને ઉભા રહેતા. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? બરાબર ને? છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, મહારાણા પ્રતાપ, આ બધા ક્ષત્રિય છે. ધર્મના કાજે ગળા કાપી જાય, બરાબર, ને ગળા કાપી નાખે અને પોતાનું ગળું પણ કપાઈ જાય ત્યાં સુધી લડતા રહે. ક્ષત્રિય છે. આજે છે આવા ક્ષત્રિય, બરાબર. તો આ ક્ષત્રિયમાં ક્ષત્રિયની ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. આજે ક્ષત્રિય કોણ છે ખરા અર્થમાં જોવા જઈએ તો કે આપણી આર્મી, આપણી ફોર્સ, જે સરહદ ઉપર ઊભી છે, ખાધા પીધા વગર, દિવસ રાત જોયા વગર, બરાબર ને, 20-20 કિલો 25-25 કિલોનો હોય ખંભા ઉપર વજન, બરાબર, 20-20 કિલોની બંદૂક હોય હાથમાં, ખાધા પીધા વગર, પૂરતું ફૂડ મળે ના મળે,
અને એ આપણી રક્ષણ કાજે ઉભા છે. આ ક્ષત્રિય છે. ખાલી કારની પાછળ ક્ષત્રિય લખાવાથી ક્ષત્રિય નથી બની જવાતું. ક્ષત્રિય એક ડિગ્રી છે, બ્રાહ્મણ એક ડિગ્રી છે, જેને અર્જિત કરવી પડે. જેમ ડોક્ટર બનવું પડે ને, એમ બ્રાહ્મણ બનવું પડે. બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મ થવાથી બ્રાહ્મણ ના થાય. એને વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચી અને એનો ઉપનયન સંસ્કાર થવો જોઈએ. જનેવું ધારણ કરે ત્યારે બ્રાહ્મણ થાય. એવી જ રીતના ક્ષત્રિયને ટ્રેનિંગ મળે ત્યારે ક્ષત્રિય બને છે. બરાબર. અને એવી રીતના વૈશ્ય કોને કહેવાય? તો કે જે ખેતી ગૌરક્ષાને વેપાર કરતા હોય, આને કહેવાય વૈશ્ય, બિઝનેસમેન. અને શ્રમ, મહેનત કરે અને બીજાની સેવા કરે. કારણ કે એમાં બુદ્ધિનું એ લેવલ નથી હોતું કે વેદો વાંચી શકે. બરાબર. એટલી સુરવીરતા નથી હોતી કે બીજાનું રક્ષણ કરી શકે. અને એવું કૌશલ્ય નથી હોતું કે એ બિઝનેસમેન પણ બની શકે. તો આવી જે કેટેગરી જે છે, તો એ શું કરી શકે? તો કે આ ત્રણેય કેટેગરીને હેલ્પ કરે. બરાબર. જેને લેબર વર્ક કહો. જે બ્રાહ્મણને પણ જરૂર પડે, ક્ષત્રિયને જરૂર પડે, તો એ બધાની હેલ્પ કરે. અને ઓલો ત્રણેય વર્ગ જે છે ને, એ આને હેલ્પ કરે. કોને? શૂદ્રને. તો આ 4 પાયા છે. આમાં એક પણ પાયો ન હોય તો ના ચાલે. શૂદ્ર ના હોય તો સમાજ વ્યવસ્થા ના ચાલે. તમને હું એમ કહું કે આ સમાજમાં સાફ સફાઈનું કામ કરે છે. બરાબર. હવે આ બધા સાફ સફાઈ જે કર્મીઓ છે એમ કહી દે કે 15 દિન રજા ઉપર જતા રહીએ, શું હાલત થાય? તમે મને કહો, તમે ગમે એટલા ચોખ્ખા સારા ઘરમાં સિટીમાં રહેતા હોય, સફાઈ કર્મી એમ કહી દેશે 1 મહિના રજા ઉપર, કોઈ સાફ નહીં કરે, ફિનિશ. તમારે કરવું હોય કરો. શું કરશો? બરાબર. તો આ એક પોતાના બુદ્ધિમત્તા પ્રમાણે એક કહેવાય પ્રોફેશન સિલેક્ટ કરવાની વાત છે. શૂદ્રની અંદર ખાલી સફાઈ કર્મી જ આવે એવું નથી કહેતો હું. હવે હું તમને આગળ એની વ્યાખ્યા આપું. બરાબર. ઇવન તમે આઈટી સેક્ટરમાં તમે કામ કરતા હોય અને તમે જયારે બીજાની અંદર નોકરી કરો છો ને, ત્યારે તમે શૂદ્ર છો. પછી ગૂગલના સીઈઓ એ ભલે બ્રાહ્મણ હોય, સુંદર પિચાઈ, બરાબર, પણ એ બ્રાહ્મણ નથી, એ શૂદ્ર છે. શું કામ? કારણ કે બીજાની અંદર સેવા કરી રહ્યા છે, એ બીજાની નોકરી કરી રહ્યા છે. બ્રાહ્મણ નોકરી ના કરે. બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ નોકરી ના કરે. નોકરી કરે એ શૂદ્ર. એટલે કળિયુગની અંદર હવે કેટલા શૂદ્ર છે? કેટલા શૂદ્ર છે? તો કે બધાય. એટલે મહાપ્રભુએ કીધું હતું કલો શૂદ્ર સંભવા. કળિયુગની અંદર બધા જ શૂદ્ર છે, બધા જ. બરાબર છે. તો આ 4 પ્રકારના જે વર્ણની વાત થઈ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો કોણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે? ખાલી બ્રાહ્મણ, ખાલી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ના પ્રાપ્ત કરી શકે, શૂદ્ર ના પ્રાપ્ત કરી શકે? ભગવાને કીધું કે ના, એવું કઈ જ નથી. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, કોણ? ભગવાન સ્વયં. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. અને જે સર્વવ્યાપી પણ છે, કોણ? તો કે ભગવાન સ્વયં. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. તો એ ભગવાન કૃષ્ણ. અને એ ભગવાન એટલે કે કૃષ્ણ મારી ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહે. પછી ભલે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય. એક શૂદ્ર પણ પોતાનું કર્મ નીતિમત્તા પૂર્વક કરતો કરતો, ભક્તિ કરતો કરતો એ ભગવત ધામ જઈ શકે છે. જઈ શકે ને? બરાબર. એવા કેટલા બધા સંતો છે, મહંતો છે, બરાબર, જે ભગવત ધામ ગયા, જેને આપણે આજે ખૂબ માન સન્માન પૂર્વક આપણે એનું નામ લઈએ છીએ અને દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ. ઋષિ વાલ્મીકી કોણ હતા? બરાબર. સંત રોહિદાસ કોણ હતા? કઈ જાતિ, કઈ સમાજ, કઈ સંપ્રદાયમાંથી આવતા હતા? બરાબર. તો અહીંયા કોઈ જાતિવાદ છે નહીં. આપણે લઈ આવેલા છે જાતિવાદ. ભગવાને આપેલો નથી. ભગવાન માટે 4 બાળકો, તો 4 બાળક સરખા જ હોય. બરાબર. પણ તમારે 4 બાળક હોય, તમે પણ એ જોવો ને કે એક બાળક મારો હોશિયાર છે, તો એને હું સાયન્સ દેવડાવીશ, તો એ મારો દીકરો છે એ ડોક્ટર બનશે. બીજો બાળક છે ને, એનું મેથ્સ વધારે સારું છે, તો આને સાયન્સ નહીં, આને હું કોમર્સ અપાવીશ. કોમર્સ અપાવું તો એ બિઝનેસમેન બનશે. અને ત્રીજું બાળક, તો કે એની અંદર શૌર્ય છે, એનું બોડી બિલ્ડિંગ ખૂબ સારું છે, તો કે ભાઈ તું છે ને ભાઈ સિવિલ સર્વિસીસ જોઈન કર, આઈપીએસ બન, અથવા તો તું ફોર્સ જોઈન કર. બરાબર. તને એ ગમે, તું ફોર્સ જોઈન કર. અને ત્રીજું બાળક છે, તો કે ભાઈ તું, બરાબર, એનામાં એટલી બધી બુદ્ધિમત્તા નથી, એવું બોડી બિલ્ડિંગ પણ નથી, અને કોમર્સમાં પણ એટલો સારો નથી, એકાઉન્ટિંગમાં સારો. તો તમે શું કહો? કઈ ચિંતા ના કરીશ, તારા માટે કઈક જોબની વ્યવસ્થા થઈ જશે, આપણે ક્યાંક નોકરી કરીને આપણે ગુજરાન ચલાવી લઈશું, શું વાંધો છે? તો માતા પિતા માટે 4 બાળક સરખા છે, પણ 4 બાળકની બુદ્ધિમત્તા પ્રમાણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર છે. એટલે એક જ ઘરની અંદર 4 હોઈ શકે. પિતા બ્રાહ્મણ હોય, દીકરો કદાચ શૂદ્ર હોય અને એની પત્ની કદાચ વૈશ્ય હોય. એક જ ઘરમાં 4 હોઈ શકે. એવું જરૂરી નથી કે શૂદ્ર એટલે શૂદ્રના ઘરમાં શૂદ્ર જ જન્મ લે. આ માનસિકતા ખાસ કાઢી નાખો ભગવદ ગીતા વાંચીને. બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે બીજા કોઈની કોપી કરવી ને એના કરતા જે આપણું જે સ્વધર્મ હતો ને એ કરવું વધારે સારું. આજે કોપી નું ખાસ ચલણ ચાલે છે.
બરાબર, બાજુવાળા શર્માજીનો છોકરો ડોક્ટર બન્યો, તું મહેનત કર, તારે ડોક્ટર બનવાનું છે. બાળક ઉપર એટલું બધું પ્રેશર આવે, ભણવાનું એટલું બધું પ્રેશર આવે, અને આજકાલ જો નાના નાના બાળકો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે. તો આપણે એ વસ્તુ નથી જોતા કે આપણા બાળકની અંદર કયા ગુણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આપણા બાળકની એબિલિટી શું છે, આપણે એ નક્કી કરી અને એને બિઝનેસ અથવા એની જે સ્ટ્રીમ પસંદ કરાવવી જોઈએ. આવું બધું જ્ઞાન આપણે કોઈક મૂવીમાં આપતા હતા, ઓલ ઇઝ વેલ, ઓલ ઇઝ વેલ, 3 ઇડિયટ મૂવી. બરાબર, બધા જ ચોર છે, બધું અહીંથી જ લીધેલું છે ભગવદ્ ગીતામાંથી. બરાબર, એ લઈને આપણી સામે પીરસે તો આપણે એમ લાગે આ બહુ મોટું જ્ઞાન આપી દીધું. જ્યારે ભગવદ્ ગીતામાં સેમ વસ્તુ છે. 18:47 વાંચો, એ જ શ્લોક છે. બરાબર, કે તમારી જેમાં રુચિ હોય ને એ તમારે કરવાનું છે. તો આ પ્રમાણે જયારે રુચિ હોય અને એ કર્મ કરશે ને સાથે જો કૃષ્ણ હોય તો દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિત થઈ જશે, પરમ બ્રહ્મની એને અનુભૂતિ થશે, પૂર્ણપણે આનંદમય થશે. કોઈ દિવસ એને શોક નહીં થાય અને કશાયની કામના પણ નહીં રહે, અને જીવ માત્ર પ્રતિ સંભાવ રાખશે અને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરશે, શુદ્ધ ભક્તિ. બરાબર, તો હવે ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને કોણ જાણી શકે, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. કૃષ્ણને માત્ર ભક્તો જ જાણી શકે છે એના, બાકી કોઈ યોગી નહીં, કોઈ તપસ્વી નહીં, કોઈ ધ્યાની નહીં, કોઈ અષ્ટાંગ યોગી વાળા નહીં, કોઈ નિરાકારવાદી નહીં, માયાવાદી નહીં, દાની નહીં. કોણ જાણી શકે? એકદમ ક્લિયર છે ને, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. મામ એટલે કૃષ્ણ, મને, કૃષ્ણ કહે છે મને કોણ જાણી શકે, જાનાતિ કોણ જાણે, તો કે ભક્ત્યા, મારા ભક્તો મને જાણે હું કોણ છું. બાકી લોકો કૃષ્ણને ઓળખી શકતા નથી, અને મને જાણશે તો મારી મૂળ રૂપે પૂજા કરશે. મૂળ રૂપ કયું છે? 11મા અધ્યાયમાં કીધું હતું, દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર. ચતુર્ભુજ નહીં, વિશ્વરૂપ નહીં, 1000 હાથ વાળું નહીં, નિરાકાર નહીં, બ્રહ્મ નહીં, પરમાત્મા નહીં. મૂળ રૂપ કયું? દ્વિભુજ. બરાબર, અને મારી મૂળ રૂપે પૂજા કરશે. અને આવી એ ભક્તિ વડે જયારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહેશે, આવી જયારે એને ખબર પડી જશે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, બરાબર, ત્યારે જ મારા નામનો જપ કરશે, માળા કરશે, ભોગ લગાડશે ને તો ક્યાં પ્રવેશ કરશે? વૈકુંઠ જગતમાં એને પ્રવેશ મળશે, ભગવત ધામ જશે. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, ઉપરથી ભાઈ, બહુ ઊંડું ના ઉતરે, ભક્તિમાં બહુ ઊંડું ના ઉતરે, ઘણા બધા કહેતા હોય. બરાબર, ઇસ્કોનમાં જાઓ, બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવાનું, એ કે ઉપર છપછપિયા કરવાના. અરે ભાઈ, મધમાખીને મધ જો જોતું હોય ને તો ઢાંકણું ખોલવું પડશે, અને મરજીવાને બરાબર મોતીની જો શોધ કરવી હોય તો સમુદ્રના કિનારે ખાબોચવા ડોયલું ભરવાથી એમાં મોતી આવવાના નથી. આવે? બરાબર ને, મરજીવાને મોતી જોતા હશે, સમુદ્ર કિનારે ડોયલું ભરવા થવાનું નથી. શું કરવું પડશે એને? તો કે એને એનું સ્વિમ સૂટ પહેરીને એ સમુદ્રના પેટાણમાં જવું પડશે, ત્યારે મોતી મળશે. તો તમારે પણ તમારું સ્વિમ સૂટ પહેરવું પડશે. કયું? તો કે હાથમાં જે બીડ બેગ પહેરો છે, બીડ બેગ અને માળા, અને કપાળ ઉપર તિલક, ગળામાં તુલસી માળા, અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, આ આપણું સ્વિમ સૂટ છે. આ સ્વિમ સૂટ પહેરશો અને ભગવદ્ ગીતામાં જયારે ગોતા લગાડશો ઊંડે સુધી, ત્યારે મોતી આવશે, ત્યારે ખબર પડશે કે ભગવદ્ ગીતા શું છે, કૃષ્ણ શું કહે છે, ત્યારે ખબર પડશે. ઉપર છેલ્લું છપછપિયા કરવાથી ખબર નહીં પડે આપણને. બરાબર, તો ભગવત ધામ જવું હોય તો ત્યાં ટિકિટ માંગશે તમારી પાસે, અને એ ટિકિટ છે ભક્તિની. બરાબર, તો કરો. તો આગળ ભગવાન કહે છે, મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના. હવે ભગવાન પોતે કહે છે, જો કે મારો ભક્ત છે, બધા પ્રકારના કાર્ય કરતો હોય, તમને એવું લાગશે. એટલે જો ઇસ્કોનની અંદર એવા ઘણા બધા ભક્તો છે, જે બિઝનેસમેન હોય, એન્જિનિયર હોય, ડોક્ટર હોય, ટીચર હોય, પછી માતાજીઓ બધા ગૃહિણી હોય. તમને એવું લાગે કે ભાઈ અમે આ કરીએ છીએ, આ કરે છે, ફેર શું છે? એ પૈસા કમાય, અમે પૈસા કમાય, ફરક શું છે? તો ભગવાન કહે છે, એ મારા રક્ષણમાં છે, એ મારો ભક્ત છે. બરાબર, એ ભલે બધા કાર્ય કરતો હોય તમને લાગે છે, પણ મારી કૃપાથી એ અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરી લેશે, કારણ કે ભગવાનની કૃપા થશે એના ઉપર. બરાબર, કારણ કે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ છે. અને જો ભગવાનની ભાવના, આવી જે ચેતના, બરાબર, આપણે આવા ચિત્તવાળા થઈશું તો મચ્ચિત્ત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ. આપણે તો કૃપા ઉપર ડિપેન્ડેબલ છીએ, આપણે આપણા પ્રયત્ન ઉપર નહીં, આપણે તો કૃપા, કે અમારા ઉપર કૃષ્ણ કૃપા કરશે, અમારા પરમ પિતા બહુ દયાળુ છે, મારી તો ક્યાં યોગ્યતા છે કઈ? આપણો તો આ ભાવ છે, ભાઈ પ્રભુ મારી ક્યાં યોગ્યતા છે, તમે કૃપા કરો મારા ઉપર. બરાબર ને, મત પ્રસાદાત, ભગવાન કે મારી કૃપાથી શું કરશે? તરિષ્યતિ, તરી જશે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર એક શ્લોક છે, ગાયના વાછરડા ની જે ખરી હોય, જે પગ હોય, એ ધૂળમાં ચાલે તો આવી છાપ પડે, ખાડો પડે ને. બરાબર, આની અંદર તમે પાણી ભરી દો, બરાબર, તો એ પાણી ભરેલું આ જે ખાબોચિયું નાનું બને,
આને નાનું બાળક પણ ઠેકી જાય ને, નાનું બાળક માન ચાલતા શીખ્યું હોય ને એ પણ આને કૂદી જાય. તો ભગવાનની ભક્તિ આવી છે કે આ અગાધ જે સંસાર સાગર છે, જે 84 લાખ યોનિઓ છે, જેને પાર કરવામાં યોગીઓ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે છે, ધ્યાનીઓ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે, બરાબર, જ્ઞાનીઓ વેદો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, પણ એ પણ આને પાર નથી કરી શકતા. પણ ભગવાનનો ભક્ત માત્ર ભક્તિ કરે તો આ અગાધ સમુદ્ર છે, આટલો ખાબોચિયા જેવો ભગવાન બનાવી દે છે. આ ભાગવતમ કે છે, વેદવ્યાસજી કે છે, સુખદેવજી કે છે, બ્રહ્માજી કહે છે, આ શ્લોક છે. આ શ્લોકને પિક્ચર સ્વરૂપે અહીં રજૂ કર્યો છે, બરાબર. પણ જો કોઈ ના માને તો ભગવાન કે કોઈ જો મિથ્યા અહંકાર વશ થઈ અને આ ભાવનામાં કાર્ય ના કરે ને, તો ભગવાન કહે છે વિનક્ષ્યસી, અલ્ટિમેટલી એ નષ્ટ થઈ જશે, એનો વિનાશ થઈ જશે. કારણ કે એનું મનુષ્ય જીવન જ નષ્ટ થઈ જવાનું ને. જેના માટે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો તે ફેલ ગયું, પાછી નીચલી યોનિમાં જતો રહેશે ને કેટલી યોનિઓ પછી, લાખો યોનિઓ, લાખો વર્ષો પછી ફરીથી કદાચ એને ચાન્સ મળશે પાછો, બરાબર. તો આ ચાન્સ આપણે જવા દેવાનો છે. જો આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે 2 હાથ ઊંચા કરીએ છીએ ને, તો શું કામ આપણે હાથ ઊંચા કરીએ છીએ? કારણ કે આપણા પરમપિતા આપને લેવા આવે છે. ચાલો બેસી જા, બરાબર. ભગવાન સ્વયં ગરુડ મહારાજ ઉપર બિરાજમાન થઈને ભગવાન સ્વયં આવે. ચાલ બેસી જા, લઈ જાઉં તને ભગવત ધામ, બરાબર. એ અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્ર હૃદયમાં વસે છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન એ પોતાની જ વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર ઉપર આરૂઢ સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ. આપણે બધા માયા દેવીથી ભ્રમણ કરી રહ્યા છે અલગ અલગ યોનીઓમાં. પણ જો ભગવાનના શરણે જાય તો આપણે આમાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ આરામથી. કારણ કે આપણે હૃદયમાં જ બેઠા છે, આપણે એના શરણે જાતા નથી. એટલે કહે છે તમે એવા શરણમ ગચ્છ, તારા હૃદયમાં હું બેઠો છું અર્જુન, બરાબર. પરમાત્મા સ્વરૂપે તો સંપૂર્ણપણે એના શરણે જા, તારે દૂર જવાની જરૂર નથી, બરાબર. હું તારા હૃદયમાં છું, બરાબર. એના શરણે જા અને મારી કૃપાથી પરમ શાંતિને સર્વોપરી ધામ તું મેળવીશ. હવે ભગવાન અર્જુન, હવે ભગવદ ગીતા એકચુઅલી પૂર્ણ થઈ છે. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ. હવે આ જે જ્ઞાનનું જે આખ્યાન જે છે ને, ગુહ્ય જ્ઞાન વાળું, અહીં પૂરું થાય છે. સમજૂતી આપી. હવે અર્જુન તો મનન કર, બરાબર. અને પછી યથેચ્છસી તથા કુરુ. ભગવાન અહીંયા અર્જુનને એમ કહે છે કે અર્જુન, મેં તને સમજાવી દીધું, બધું જ્ઞાન આપી દીધું, બરાબર. હવે એક કામ કર, તને જે ઠીક લાગે ને એ કર. ભગવાન કૃષ્ણ 45 મિનિટથી અર્જુનની સામે એક પછી એક શ્લોક, એક પછી એક પ્રશ્નના જવાબ આપી રહ્યા છે, બરાબર. તો આપણે કોઈ સાથે 45 મિનિટ આપણે કોઈને સમજાવીએ અને પછી એ વ્યક્તિ ના માને તો, અથવા તો આપણે એમ જ કે જો અડધી પોણી કલાકથી તારી માથાકૂટ કરું છું, હવે હું કહું એમ કરજે, પછી કેતો નહીં હેરાન થયો, હવે હું કહું એમ તારે કરવાનું છે. આપણે એમ કઈ કે નહીં. અહીંયા કૃષ્ણ 45 મિનિટ સમજાવે છે અને પછી અર્જુન એમ કે છે કે અર્જુન તારી જેવી ઈચ્છા હોય એમ કર ભાઈ, મેં તને સમજાવી દીધું ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, બરાબર, મારું સ્ટેટસ શું છે, તારે શું કરવાનું, બધું જ્ઞાન તને આપી દીધું ભાઈ. હવે તારે શું કરવાનું તું નક્કી કર ભાઈ. તારે મારી ભક્તિ કરવી છે, મારા શરણે આવવું છે, બરાબર, મારા શરણે આવીને યુદ્ધ લડવું છે, કે પછી યુદ્ધ તારી જાતે લડવું છે, કે પછી લડવું જ નથી જંગલમાં જતું રહેવું. તું નક્કી કર ભાઈ તારે શું કરવું છે. હું તારી ઈચ્છામાં દખલગીરી દેવાનો નથી. એમ ભગવાન અર્જુનની સ્વતંત્ર ઈચ્છામાં દખલગીરી ના દેતા હોય તો તમારી મારી ઈચ્છામાં શું કામ દખલગીરી આપે? શું કામ આપે? ભગવાન તમારી મારી હૃદયમાં આવીને પણ દખલગીરી કરતા નથી. તમે ભક્તિ કરો, તમારી મારી એ સ્વતંત્રતા છે. તમારે ભક્તિ કરવી છે તો તમે કરો, ના કરવી હોય તો ભગવાન કે યથેચ્છસી તથા કરું, ઠીક લાગે એમ કરો, બરાબર. હવે આ 9મા અધ્યાયના અંતે પણ આ શ્લોક હતો અને 18.65 સેમ મન ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. શું કરવાનું છે? ભગવાનમાં મન લગાડવાનું, ચિંતન. મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. આવું અર્જુન તું કરીશ તો હું તને વચન આપું છું, તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, તું મારી પાસે આવી જઈશ. શું કામ કૃષ્ણ વારંવાર કહે છે? શું કામ જરૂર છે એને આપણી ત્યાં કે એને કઈ સેવકો નોકર ચાકર ઓછા પડે છે? નહીં, પ્રેમ કરે છે. પરમ પિતા આપણને પ્રેમ કરે છે, વારંવાર આવે છે કે આવી જાવ ને. ક્યાં સુધી રિસાઈને, ક્યાં સુધી વિમુખ થઈને ફરશો? તમે ઓળખો, તમારી જાતને ઓળખો. તમે આ સુખ દુઃખ માટે બનેલા નથી, કારણ કે આ સુખ ટેમ્પરરી છે, આ નકરું દુઃખ છે. તમે આના માટે બનેલા નથી. અરે ભાઈ તમે મારી જેમ સતચિત આનંદ છો, તમે આવો મારી સાથે, આપણે બધા ગોલોકમાં ખૂબ આનંદ કરીશું. તો ભગવાન એટલા માટે વારંવાર પ્રગટ કે છે આવી જાઓ, આવી જાઓ, આવી જાઓ, બરાબર. અને જવા માટે બહુ સરળ છે. મન મના
માળા કરવી, ભગવાનમાં મન લગાડવાનું, જપ કરવાનું, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ મદ ભક્તો, ભગવાનનો ભક્ત થવું એટલે શું? પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને જમાડવું, બરાબર ને? જો મોટી મોટી ડીલ પણ છે ને લંચ ટેબલ ઉપર જ થાય. મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય એની જે ડીલ હોય ને, મોટી મોટી ડીલ હોય, મોટા મોટા બિઝનેસમેનો એકાબીજાને મળતા હોય ને એકાબીજાની ડીલ કમ્પ્લીટ કરવી હોય, મનાવવાની વાત હોય ને, ડિનર ટેબલ ઉપર થાય. આજકાલ છોકરા છોકરીઓ ડેટ કરે, બરાબર, મળવા જાય, ક્યાં થાય? ડિનર ટેબલ ઉપર થાય, બરાબર. તો જમવાનું, ભગવાનને આપવું, એનું બહુ મહત્વ. જેવું ભૌતિક રીતના જેવું મહત્વ છે ને, એટલું જ આધ્યાત્મિક રીતના પણ મહત્વ છે, બરાબર. તો ભગવાનને ભોગ લગાડો, ભગવાનની પૂજા કરો, મધ્યાજી મંગલા આરતીમાં આવો અને દંડવત પ્રણામ કરો, મામ નમસ્કુરુ. 4 વસ્તુ કરવાની છે. આટલું કરો. ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ રજ. આખી ભગવદ ગીતાનો સાર રૂપ આ એક જ શ્લોક છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, બધું છોડો. એની જગ્યાએ આપણે ઊંધું કર્યું. કેટલાય બધા ધર્મ મત પંથ બનાવીને બેસી ગયા. ઓલો કે આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન. નહીં. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ રજ. મારા એકના શરણે આવો. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. ઘણા બધા એમ કે હું તો બહુ પાપી છું, કૃષ્ણના શરણે કેમ જાવ, વૈષ્ણવ કેમ બનવું? ભગવાન કે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, તારા બધા પાપોનો નાશ કરી નાખીશ. મોક્ષિષ્યામિ મા શુચઃ. ડરીશ નહીં, ચિંતા નહીં કરતો, તું મારા શરણે આવી જા, બાકી હું જોઈ લઈશ ને બધું. તારે શું ચિંતા કરવાની જરૂર છે? આપણા પરમ પિતા છે, માફ કરવા માટે રેડી છે, પણ આપણે ક્યારેક શરણે જવા માટે તો તૈયાર થઈએ. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ થવા માટે તો તૈયાર થઈએ નહીં, બરાબર ને? આ મહત્વનું છે. તો હવે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ અને ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર, ભગવાન ઈચ્છે છે કે તમે આ ભગવદ ગીતા બીજાને કહો. અને એનું મહાત્મય ભગવાન પોતે 2 શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય, એટલે કયું? ભગવદ ગીતા બતાવે છે, તો એને શું મળે છે? તો કે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન થશે. ભગવાન કે છે એને હું શુદ્ધ ભક્તિ આપીશ, જે બીજાના જ્ઞાન આપશે, પ્રચાર કરશે, શુદ્ધ ભક્તિ, અને અંતે મારી પાસે આવી જશે. તો જે લોકો પ્રચાર કરે છે એ લોકોનું ગોલકધામ કન્ફર્મ છે. તો તમારે જો એ ગોલકધામની ટિકિટ કન્ફર્મ કરવી હોય તો બહુ સરળ છે. પ્રચારનો મતલબ એવો નહીં કાંઈ બેસીને ક્લાસ લેવા. પ્રચારનો મતલબ તો કે ભાઈ તમે આ આવનાર જે ક્લાસ છે તમે તમારા મિત્રોને જોડો, તમારા રિલેટિવને જોડો, તમારા વોટ્સએપમાં, તમારા ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, જ્યાં પણ બને, જ્યાં પણ શક્ય હોય ત્યાં આ ક્લાસની લિંકને શેર કરો, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે અંતે મારી પાસે આવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અને હજી ભગવાન આગળ એ શ્લોકમાં ઉમેરે છે. શું કામ પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, આટલો બધો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો અને આ બધા જ ને ઉત્સાહિત કરે કે તમે પ્રચાર પ્રસાર કરો? શું કામ? કારણ કે ભગવાન સ્વયં ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી થશે પણ નહીં. કોના કરતા? આગળ જે કીધું ને એના કરતા. આગળ શું કીધું? તો કે જે આ રહસ્ય બીજાને કહેશે. કયું? ભગવદ ગીતા. તો ભગવદ ગીતા જે બીજાને કહે છે, આનાથી વધારે ભગવાનને બીજો કોઈ પ્રિય છે જ નહીં. અહીંયા ભગવાને એવું ન કીધું કે મને યોગી પ્રિય છે, દાની પ્રિય છે, સત્કર્મી પ્રિય છે, ધ્યાની પ્રિય છે, વેદાંતી પ્રિય છે, જ્ઞાની પ્રિય છે. અહીંયા ભગવાન એમ કીધું ભગવદ ગીતાનો જે પ્રચાર કરે છે ને, બસ આ મને સૌથી પ્રિય છે. તો તમારે પ્રિય થવું છે ને કે નથી થવું? થવું હોય તો પ્રયત્ન કરો, નાના નાના પ્રયત્ન કરો, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે હું જાહેર કરું છું, જે મનુષ્ય આપણી વચ્ચે આ વાર્તાલાપ જે થયો ને, આને ખાલી સાંભળે ને, બરાબર, આનું અધ્યયન કરે ને, તો એ મારી પૂજા છે. ભગવદ ગીતાની પૂજા ઘણા બધા મંદિરમાં રાખી દે, લાલ કપડું વીટીને, દોરી બાંધીને, અને ત્યાં દીવાબત્તી કરે. એકવાર બરાબર છે, પહેલી વાર ઘરે આવે ત્યારે, પછી તો એને વાંચવી ને એ જ એની પૂજા છે. ભગવાન કહે છે અધ્યયન કરો, એ પૂજા છે, બરાબર. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે ને, ખાલી ભગવદ ગીતા સાંભળવાનું, જુઓ સાંભળવાનું શું ફળ પ્રાપ્ત થયું? તો કે સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ. ખાલી સાંભળવાનું. ભગવદ ગીતાને ખાલી સાંભળો ને શાંતિ, તો પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય. અને પુણ્યાત્માના ઉપરના લોક તો આમ ખાલી ભગવદ ગીતા સાંભળીને ઉપરના લોક મળી જાય, બરાબર. અર્જુને કહ્યું, હવે અર્જુન જવાબ આપે છે, હે કૃષ્ણ, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મને કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી, તમારી કૃપાથી મને આ સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી. અર્જુન ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરે છે. ત્વત પ્રસાદાત, તમારી કૃપાથી મને પ્રાપ્ત થયું, થેન્ક યુ હે કૃષ્ણ, તમારી કૃપાથી મને આ મળ્યું છે. મારી બધી યાદ શક્તિ પાછી આવી ગઈ, હું કોણ છું, અને મને કોઈ ડાઉટ નથી, સંશય રહિત, અને હું દ્રઢ નિશ્ચય છું. તમે જેમ કહો એમ. હવે તમે કહો, બોલો ક્યાં યુદ્ધ કરવું છે, બરાબર, લાવો ક્યાં છે મારું ગાંડી, બરાબર, તમે જેમ કહો એમ. હવે હું જોતો નથી સામે મારા દાદા છે, કાકા છે, મામા છે, કારણ કે હવે મેં બધું ત્યાગ કરીને તમારા શરણે આવ્યો છું. તમે જેમ કહો એમ મારે કરવાનું છે, બરાબર. ત્યારે અર્જુન છે રેડી થયા.
45 મિનિટનો આ સંવાદ અહીંયા પૂર્ણ થયો અને અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે રેડી થયા. અને હવે સંજય છેલ્લા શ્લોક બોલીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ અર્જુન વચ્ચેનો જે સંવાદ હતો ને એટલો અદ્ભુત હતો કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. જો સંજય ભગવાનના કેટલા મહાન ભક્ત છે. ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને સંજયના શરીરે રોમાંચ, એના શરીરના જે વાળ રૂવાટા છે એ ઉભા થઈ જાય છે. બરાબર. વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય જે સંવાદ મને સાંભળવા મળ્યો. સંજય હવે એના ગુરુને આભાર પ્રગટ કરે છે, કારણ કે સંજયના ગુરુ કોણ હતા? ભગવાન વ્યાસદેવ. એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. બરાબર. તો આપણે પણ આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. બરાબર. એ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીની કૃપાથી આપણને મળ્યું. ઇસ્કોન બેંગલુરુની કૃપાથી આપણને મળ્યું. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજની કૃપાથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. અને મારા દાદા ગુરુ શ્રી પ્રભુપાદજીના કૃપાથી આપણને મળ્યું. તો આજના દિવસે આપણે બધાએ ખૂબ હૃદયપૂર્વક બે હાથ જોડી અને આ બધા જ મહાન સંતો, મહાન વૈષ્ણવોનો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. બરાબર. કારણ કે જો આ પરંપરા સંજય, આગળ અર્જુન, અહીંયા સંજય, કે ભાઈ તમારા કારણે અમારો મોહ થોડો, તો તમારા જીવનમાં પણ કંઈક પરિવર્તન 18 દિવસના કારણે આવ્યું હોય, કંઈક તમને સમજાણું હોય, તો આજે આચાર્ય પરંપરા, મહાન વૈષ્ણવ, મહાન સંતોને હૃદયપૂર્વક તમારે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. બરાબર. અને હે રાજા, જયારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચેનો આ સંવાદ સાંભળું છું ને, મને વારંવાર સ્મરણ કરવાનું મન થાય છે અને હું દરેક વખતે હર્ષ વિભોર થાઉં છું. એટલા બધા વૈષ્ણવો છે જે વારંવાર સાંભળવા આવે છે. શું કામ? તો કે એને દરેક વખતે આનંદ આવે છે, દરેક વખતે કંઈક નવું પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. અને છેલ્લે હવે સંજય કહે છે, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે. અમારો મત છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દે છે, ચેતી જાઓ, સામે કૃષ્ણ છે, સામે ધનુર્ધર અર્જુન છે, તો તમે ભૂલી જાઓ કે આમાં કઈ વિજય આપણને પ્રાપ્ત થાય તમારી સાઈડમાં. તોય ધૃતરાષ્ટ્ર સમજી ના શક્યા. બરાબર. તોય યુદ્ધ થયું. એટલે ભગવદ્ ગીતા ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળી છે, ભગવદ્ ગીતા સંજયે સાંભળી છે, ભગવદ્ ગીતા અર્જુને સાંભળી છે. અર્જુને પ્રત્યક્ષ સાંભળી છે, ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યક્ષ સંજય પાસેથી સાંભળી છે. બરાબર. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર બિલકુલ નથી સમજી શક્યા અને અર્જુન બધું સમજી ગયા. એટલે એવું નથી કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી સાંભળવાથી સમજી જવાય. અર્જુન એટલા માટે સમજી ગયા કે અર્જુને શરણાગતિ સ્વીકારી હતી. ભગવાનને ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન કર્યા એટલે અર્જુન સમજી શક્યા. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલા માટે ના સમજી શક્યા કે ધૃતરાષ્ટ્ર ભગવાનના ભક્ત અને મિત્ર ના બન્યા, ભગવાનને શરણાગત ના થયા, તો એ ભગવદ્ ગીતા ના સમજી શક્યા અને કૌરવોનો નરસંહાર થયો. બરાબર. તો આપણા જીવનમાં પણ જો કૃષ્ણ હશે તો પછી આપણે વિજય, આપણે શ્રી અને આપણે નીતિ, લક્ષ્મીની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હંમેશા જીત આપણી રહેશે. બરાબર. તો ભગવાનનું આ ઓરિજિનલ ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર, જવા માટે ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના સંદેશ હતા કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભગવાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુ છે, ભક્તિ. ભગવદ્ ગીતાનું સાર છે ભક્તિ છે. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આજના દિવસે જ્ઞાન યજ્ઞ અહીંયા પૂર્ણ થયો. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે કે તમે ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક આ 18 દિવસ આ ક્લાસ અમારી સાથે જોડાયા. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી પણ છું કે તમારા બધાના કારણે મને આ તમારી બધાની સેવા કરવાનો મોકો પ્રાપ્ત થાય છે. સર્ટિફિકેટ જરૂરથી તમે ડાઉનલોડ કરી દેજો. બરાબર. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રી શ્રી ગૌરતાય કી જય, શ્રી શાલિગ્રામ ભગવાન કી જય, પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.